जी त्रिमंत्र बुलाए बाळको फॉलो करें। नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आर्याणम नमो वज्रयाणम नमो वत्सायाणम नमो लोये सवसाहुणम नमो सर्वसाहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचमुखारो तव पावपणासणो सर्वपावपणासनो मंगलाणां च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पुलिन दादा। जय सच्चिदानंद जय पुलिन सच्चिदानंद। अनन्या दीदी तो डेली प्रेयर बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय यानी पढ़ने में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं। आप ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने में ही यूज हो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने खुद के साथ और अन्य सभी के साथ के जीवन व्यवहार में निष्ठावान, शुद्ध और विश्वास पात्र बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तीर्थ स्टडी प्रेयर। तीर्थ जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतर आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन भर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से वैसी आप परम शक्ति हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। सम्यक। हाँ। दादा हे भगवान। दादा भगवान, हे दादा भगवान। हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, ओ फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सर। वेरी गुड। ओके पुलिस, तुम लोग का थोड़ा एक्सपीरियंस बनेगा अभी। डिस्ट्रैक्शंस और टेढ़ापना चल रहा है वो तीनों गोलों में से। तो विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे दादा भगवान के ज्ञान में डिस्ट्रैक्शन हो गया था। जब मैं आरती कर रही थी शाम को, तब मेरी एक फ्रेंड का फोन आ गया था, तो मेरा ध्यान वहां पे ही जा रहा था, और मतलब मैंने चीज वापस लाके फिर आरती चालू कर दी थी, और आज मुझे टेढ़ापन नहीं हुआ है। वेरी गुड। फिर जय सच्चिदानंद। आज मुझे दादा के ज्ञान में डिस्ट्रैक्शन हो गया था, क्योंकि मैं जब विधि कर रहा था तब मम्मी सब्जी काट रही थी, तो मेरा ध्यान उसमें चला गया था, इसलिए मुझे दादा के ज्ञान में डिस्ट्रैक्शन हो गया था, और आज मुझे टेढ़ापन नहीं हुआ। वेरी गुड। अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे दादा के ज्ञान में और स्टडी दोनों में डिस्ट्रैक्शन हो गया था और टेढ़ापन हुआ था, क्योंकि आज संडे है, तो भी हम स्कूल वाले सर ने हमें स्कूल बुलाया था इसलिए। क्यों बुलाया था? कोर्स फिनिश जनवरी तक कोर्स फिनिश करना है, और चैप्टर बहुत बाकी है अभी तक, इसलिए। तो पढ़ना अच्छा नहीं लगता है? पढ़ना अच्छा लगता है, पर सभी को छुट्टी और हम
हम स्कूल में सिर्फ हमारा एक ही क्लास था जो चल रहा था। अच्छा, अपूर्वा दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। तो आप दादा जैसे बन गया। हाँ। खुशी परमार। जय सच्चिदानंद। आज मुझे स्टडी में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था क्योंकि घर में गेस्ट आए हुए थे ना, इसलिए। सम्यक सम्यक भैया। हाँ, आज मेरे को स्टडी में डिस्ट्रैक्शन हो गया था। आज पापा ने टेस्ट मुझे दिया था, तो टेस्ट लिखता था तब खेलने लगा था और टेढ़ा पड़ा नहीं हो रहा। तो पप्पा तो टीचर है ना। हाँ, पापा टीचर है। तो और स्ट्रिक्ट नहीं है कि टेस्ट के बिना खेलना नहीं मांगता है, ऐसा नहीं होता है। नहीं, पापा बाहर गए थे इसलिए। ओके देव। जय सच्चिदानंद। आज मुझे किसी भी चीज में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था और टेढ़ापन भी नहीं हुआ था। मतलब मम्मी ने बोला सब कुछ सुना था। हाँ, सुना था आज तो। पापा ने बोला सब सुना था। हाँ, सुना था। ओके, आपने अपना टाइम टेबल बनाया। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड पुरुषार्थ। मोनिका दीदी। हाँ, आज मुझे डिस्ट्रैक्शन हेल्थ में हो गया क्योंकि आज मैं जल्दी नहीं उठी और दादा के ज्ञान में मेरी कलम 4 ब्रेक हो गई क्योंकि आज मम्मी ने जो गोभी का साग बनाया, तो मुझे वो फेवरेट तो है पर आज उसका कुछ अलग टेस्ट आया था इसलिए। और आज कलम 5 भी ब्रेक हो गई। जब मैं मेरी दोस्त का डाउट क्लियर कर रही थी फोन पर, तो करिश्मा आकर बीच में आकर चिल्लाने लग गई, तो उसकी वजह से कुछ सामान पड़ा था वो गिर गया, तो इसलिए कटोर बटन बोल दिया मैंने। आप ऐसे करते हैं तो करिश्मा से दूर क्यों नहीं रहते? लॉक मैं करने दूर का। ही रहती हूँ, मैं उसके काम में कोई अड़ाव नहीं करती हूँ, पर वो जानबूझ कर आकर मुझे परेशान करती है। तो कोई दरवाजा उसके बंद करने का होता है ना। कोई उसके साथ खेलता नहीं है ना, इसलिए वो खुशी आज तबीयत उसको ठीक उसको नहीं थी। बोलो बाहर जाके खेले। मम्मी बाहर छोड़ती नहीं है, नहीं तो वो और घर उसे आती बोलो, है। अदरवाइज बोला दुकान पे जाके मम्मा पापा को हैरान करने का। पापा को करती है, पापा फिर से दुकान बेच देते हैं करिश्मा। इसलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी की मदद नहीं की थी। त्रिमंत्र मैंने 4 टाइम्स की थी, कल में 1 बार की थी। क्या हो गया आपका? आज क्या हो गया आपको? फिर मंदिर का टाइम नहीं मिला? हाँ? क्या आप मस्ती करते हैं इसलिए? ओ, पुली दादा को बोलो, पूछना कि वो दादा का काम नहीं करेगा तो क्या फायदा और नुकसान होगा। ओके ओके। पुलिस दादा, आपने सुना? बच्चों लोग थोड़ी बात करें, बाद में टेढ़ापना के थोड़ा मोर एग्जाम्पल दे के बात करिए बाद में। आप सभी लोगों ने कहाँ डिस्ट्रैक्शन हुआ वो तो बताया, उसका उपाय क्या है? चलो, डिस्ट्रैक्शन तो हो जाता है, आपसे हो जाता है, मेरा भी हो जाता है, किसी का भी हो सकता है। अभी उसके ऊपर उपाय तो चाहिए ना, सॉल्यूशन तो चाहिए ना। आप तो रोज रिपोर्ट करते जाओगे यार, एवरी वीक रिपोर्ट करते जाओगे, मेरा ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये डिस्ट्रैक्शन हुआ, ये नहीं हुआ, और उसका सॉल्यूशन क्या? दूसरी बार डिस्ट्रैक्शन न हो उसका उपाय क्या? आपने बात तो अच्छी की, आपने ऑनेस्टली सबने बोला मेरा ये 4th कलम ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, मम्मी के साथ डिस्ट्रैक्शन हुआ, टेढ़ापन। दीदी। हाँ, मतलब जब हमें डिस्ट्रैक्शन होता है तब हमें हमारे जहाँ पे भी मन जाता है वहां से वापस खींच लेना चाहिए और हम जो काम करते हैं उसमें स्थिर कर देना चाहिए। हाँ, सो मैं तो कहूंगा फोकस ऑन द सॉल्यूशन। आपने बताया तो इसमें क्या, एक ने बताया तो दूसरा बताएगा मेरा ये डिस्ट्रैक्शन हुआ, दूसरे ने बताया, तीसरा बताएगा, सबको मजा आता है मैंने भी कुछ बता दिया, but that is not the solution ना।
ये अच्छी बात है, जागृति अच्छी है कि आपको आपकी चित्त डिस्ट्रैक्शन, यानी मैं शब्द में कहूँ तो आपका चित्त जो काम करते हो उससे थोड़ा हट जाता है, कंसंट्रेशन हट जाता है। सो इसका उपाय यह है कि ऐसा जब भी होगा तो वापस लेके आने का। तो विधि ने कहा ना, हमारा चित्त बाहर गया, हमारा मन शायद दूसरे विचार में लग गया, तो उसको वापस हम जो काम कर रहे हैं, आपका पढ़ाई है या जो भी है, उसमें वापस हाजिर कर देने का। क्योंकि ये तो बनेगा संजोग के दबाव में। दो चीज है, एक तो आपको नहीं करना है लेकिन बाहर से इतना आवाज आया, डिस्टरबेंस आया, किसी ने वो कुछ किया, परेशान किया या बात की, तो होता है, दैट इज नंबर एक होता है। और दूसरा, आपके खुद की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। कोई परेशान नहीं करता है लेकिन आपका मन ही दूसरी जगह पे चला जाता है। जैसे कहाँ गया वो चला गया, बोला था मेरा डिस्ट्रैक्शन, वो मैं टेस्ट दिया था डैडी ने, और लेकिन मैं फिर खेलने चला गया। हाँ, सम्यक चला गया। तो वो टेढ़ापन है। उसको जो दिया था कि भाई तू ये टेस्ट कर, लेकिन पापा घर के बाहर गए और फिर वो खेलने चला गया, या उसका मन खेलने चला गया, ऐसा बोल सकते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो खुद का टेढ़ापन है, बाहर किसी ने हैरान नहीं किया है, आपके मन ने आपको बताया और उसका आपने सुना, और आपका जो ध्येय था उससे आप वंचित हो गए, सिंसियरिटी नहीं रही आपकी। तो ये वाला जो भाग है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका मन, आपका चित्त आपके मौज के वजह से, आपके शौक के वजह से बाहर जाता है, उस पर पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए, ऐसा ना हो। और एक्सटर्नल फैक्टर्स बाहर की वजह से होता है, तो वहां पे दूसरा पुरुषार्थ ये रहेगा कि हम वहां से हटा के वापस अपने काम में लगा देते हैं। आप जो भी काम करते हो, टिपिकली आप सब लोग पढ़ाई बोल रहे हो, दो ही काम बताए आप सबने, एक तो पढ़ाई करता था या विधि करता था, उसमें मेरा ध्यान नहीं रहा, वो जो भी कारण से रहा, सबने अलग अलग कारण बताया। सो ऐसा कुछ होता है तो वापस लाने का उसका सॉल्यूशन इतना सिंपल ही है ना। हमारी जीत कहाँ पे है कि अगर हम कितना जल्दी वापस ला सकते हैं, वो हमारी जागृति है, वो हमारा पुरुषार्थ है। बाहर तो गया लेकिन वहां पे कितना समय रहा, वापस आने में कितना समय लगा, ये हमारा पुरुषार्थ है। और इसमें समय कम लगाने में आपका जो डिस्ट्रैक्शन हुआ तो बाहर गया, उसको वापस काम में लाने के लिए कम समय लगना चाहिए। और समय की कमी आपके निश्चय के ऊपर आधार रहेगा। आप अपने कार्य में कितने निश्चय, आपका निश्चय कितना स्ट्रांग है कि करने का ही है, या विधि करनी है, पढ़ाई करनी है, जो भी है, उपयोग पूर्वक चित्त की हाजिरी में करना है। ये जितना निश्चय आपका स्ट्रांग होगा, तो संजोग के दबाव में बाहर भी गया होगा तो वापस आ जाएगा, बिकॉज वो आपका निश्चय है। तो सॉल्यूशन में मैं तो ये कहूँगा कि एक निश्चय स्ट्रांग करना चाहिए कि मुझे कंसंट्रेशन से, एक चीज से वो कार्य करना है, जो भी कार्य है आपका। और अगर बाहर जाता है तो वापस लेके आने का बस। और अगर ये बार बार होता है तो दादा के पास हम शक्ति मांग सकते हैं कि हे दादा भगवान, मुझे शक्ति दे कि मैं चित्त की हाजिरी में ये कर सकूं, जो भी है आपका, पढ़ाई है या विधि है या जो भी आप काम करते हो। तो शक्ति मांगने से निश्चय बढ़ेगा, और बाहर जाएगा तो वापस जल्दी आ जाएगा। तो आपका वो जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम होते 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 फिर कम रहेगा। क्योंकि ये तो रह सकता है, ये डिस्ट्रैक्शन वाला काम तो रह सकता है, लेकिन वापस लाने का है, नहीं होने का है, वो हमारा पुरुषार्थ है। ओके, सो दैट इज द सॉल्यूशन। ये आपका उपाय है इसके लिए, डिस्ट्रैक्शन के। समय कहाँ गया पुलितान जी? हाँ, तो वो सिंसियरिटी की बात कर रहे थे ना सब लोग, तो यहाँ पे सम्यक सिंसियरिटी है
कि अगर होमवर्क दिया है डैडी ने कि भाई इतना ये टेस्ट करो, प्रैक्टिस टेस्ट करो, तो हमें करना चाहिए। डैडी चले गए और सीधा खेलने चले जाओ, तो वो सिंसियरिटी है क्या? समझे? सम्यक। हाँ, तो सिंसियरिटी रखनी है या नहीं रखनी है? रखनी है। खेलने में किसमें सिंसियरिटी रखनी है? टेस्ट में। हाँ, तो बस ये अगर सिंसियरिटी नहीं रहती है, हो सकता है हम कंटाल गए हैं, हमारा मन एग्री नहीं करता है कि मुझे ये करना है, मेरे को खेलने का मूड है और जबरदस्ती मेरे को बिठा दिया है, ये सब हो सकता है। हमें अपने आप को खाली इतना बोलने का, ये जो मेरे डैडी मेरे को करवा रहे हैं वो मेरे फायदे के लिए कि फायदे के लिए नहीं है, ये तुम्हारे फायदे के लिए था। हाँ बस, तो पहली बात तो अपनी को बुद्धि को बोलने का, भाई इसमें तेरा फायदा है। फायदा दिखेगा ना तो ऑटोमेटिकली आप करोगे, फायदा नहीं दिखेगा तो आप नहीं करोगे। तो पहली बात तो ये देखना चाहिए फायदा है। फिर दूसरी बात, अगर मन बोलता है चलो खेलते हैं, तो मन को बोलने का कि इतना टेस्ट दे देने दो, बाद में मैं खेलूंगा। मन तो बोलेगा, है ना? तो उसको उसका उपाय मैं बता रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अगली बार ऐसा हुआ तो क्या करने का? आपने सब अपने गलतियां तो बता दी, बट गलतियां बताना इज एक भाग है और उसको सुधारना दूसरा भाग है। जब दूसरी बार ऐसा कुछ हो तो मन को बोलने का, हाँ खेलने का है ना, लेकिन ये टेस्ट देने दो, ये आधा घंटा या जो भी आपका 1 घंटा जो भी पेपर का टाइम है, उतना करने के बाद मैं तुमको खेलने लेके जाऊंगा। तो मन भी राजी हो जाएगा, चलो इतना कर दो, बाद में खेलने को मिलेगा। अगर पहले मन का सुन लिया तो खेलोगे तो सही, लेकिन नुकसान होगा। एक तो पढ़ाई में से नहीं आएगा, वो आपकी टेस्ट नहीं होगी तो आपका रिवीजन अच्छा नहीं होगा, फिर पिताजी की डांट सुननी पड़ेगी, तो उल्टा वाला मूड ऑफ हो जाएगा, और मूड ऑफ हो जाएगा तो और भी गुस्सा आएगा, तो सब चक्कर बढ़ेगा। समझ में आया ना समय? तो सिंसियरिटी मेरा फायदा इसमें है। तो खेलने को कौन ना बोल रहा है, बाद में खेलो ना, या पहले खेल लो बाद में टेस्ट में बैठो। डैडी को बोलने मैं इतना खेलूंगा, बाद में मैं टेस्ट करूंगा, अगर चॉइस है। आप सम्यक आपने क्या सॉल्यूशन निकाला? हाँ, मैंने सॉल्यूशन निकाला क्या, पहला टेस्ट और बाद में खेलने का। अभी नेक्स्ट टाइम पूछेंगे रजनी अंकल, मैं तो शायद होंगे या नहीं भी होगा। हाँ, अभी हम ऐसा कमिट हो जाते हैं ना, हम ऐसा प्रॉमिस करते हैं कि हाँ नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा करूंगा, जैसे आपने बोला पहला टेस्ट बाद में खेलना, तो दूसरी बार आपका मन उछलेगा तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैंने तो सत्संग में प्रॉमिस किया है, मैं ऐसा करने वाला हूँ, तो ऑटोमेटिकली लगाम लग जाएगी, ब्रेक लग जाएगी। समझ में ना? हाँ, किसी को अगर हम प्रॉमिस करते हैं, वायदा देते हैं मैं ऐसा करूंगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन है ना वो बंध जाता है, बाउंड्री में आ जाता है, और मन बाउंड्री में आ गया तो फिर अपने को परेशान नहीं करेगा। समझ में आया? सो नेक्स्ट टाइम इस तरह से सॉल्यूशन लाना। हाँ आप लोग, चलो ये तो मेरा बात को किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। दरअसल आपका रिपोर्ट आपका लेट आया दरअसल। हाँ, आज मैं बाहर गया था तो इसलिए मैं आज लेट आया, तो फिर मैंने सत्संग अटेंड किया। ओके, तो बाहर किसके साथ गया था? मम्मी पापा के साथ गया था। मम्मी पापा को क्या कितना हैरान किया आपने? हैरान नहीं किया है। सच्ची? बाहर गया तो ये मांगता है, ये वो मांगता है, ये खाने का नहीं कुछ नहीं था? नहीं, वहाँ पर तो मेरे सब भाई थे तो मैं उनके साथ खेल रहा था। तो भाई के साथ झगड़ा नहीं हुआ? नहीं। ओके, ठीक। आपको क्वेश्चन है? हाँ, मेरा क्वेश्चन है पुलिन दादा, आपने कहा कि हमें वो प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा चित्त रहे, पर उसमें प्रार्थना करने में चित्त नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ बस, तो फिर उस दिन खाना नहीं खाने का, बस एक टाइम। तो ऑटोमेटिकली चित्त हाजिर हो जाएगा। किसी को बोलने का मुझे
कुछ पनिशमेंट अगर आएगी ना तो चित ऑटोमेटिक हाजिर हो जाएगा। खेलने में चित हाजिर रहता है, खेलने में चित हाजिर रहता है, हाँ खेलने में हाँ गेम खेलने में। हाँ, तो उस दिन नहीं खेलने का। ठीक है। अगर चित हाजिर रखने का है तो, नहीं रखना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत रखना। इसमें फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान। हाँ बस, तो अभी आपको सोचने का है, आपको आपका फायदा करने का कि नुकसान करने का। अच्छा दूसरी बात, चलो और एक बात बता देता हूँ। वो विधि का शक्ति मांगने टाइम चित हाजिर नहीं रहता है ना? नहीं। हाँ तो खड़ा रहने का, बैठने का नहीं। जहाँ पे भी घर में खड़ा तो रह सकता है ना, कहीं पे भी रूम में, सोफे पे चेयर पे नहीं बैठने, खड़ा रहने का 5 मिनट के लिए। अगर दादा का फोटो है तो दादा के फोटो के सामने खड़ा रहने का, और फिर खड़े रह के शक्ति मांगने की। तो देखो तुम्हारा चित हाजिर रहेगा। और उसको पनिशमेंट देने की, 10 मिनट तक तेरे को खड़ा रहने का है दादा के फोटो के सामने, बैठने को नहीं मिलेगा। कितना टाइम? 10 मिनट। 10 मिनट। 10 मिनट तुम खाली खड़े रहो जाओ दादा के फोटो के सामने, फिर तुम्हारा चित हाजिर रहेगा। और चित हाजिर एकदम फर्स्ट क्लास प्रे हो गए, दादा मेरा चित हाजिर है, मुझे शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। 10 मिनट खड़ा रह के करोगे तो चित हाजिर रहेगा ही। दादा के फोटो के सामने खड़ा रह के हाथ जोड़ के शक्ति मांगोगे तो आपका चित हाजिर रहेगा, क्योंकि आपको 10 मिनट के पहले बैठने का भी नहीं है पनिशमेंट। 10 मिनट कभी आप खड़े हो? नहीं। 5 मिनट भी खड़े रह के देखो, 5 मिनट तो 2 मिनट भी खाली खड़े रह के देखो, खटर 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 चालू हो जाएगी। हाथ ऊपर नीचे, पैर ऊपर नीचे, मुंडी इधर उधर। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ तो आप लोगों को स्कूल में पनिशमेंट कभी टीचर देती है कि नहीं, जाओ खड़े रह जाओ क्लास के बाहर? देते हैं। हाँ बस वैसा खड़ा रह जाने का दादा के फोटो के सामने, और मम्मी को बोलने का मैं हिलूंगा तो मुझे मारना। नहीं तो आप कोई आपके ऊपर वॉच रखने वाला चाहिए, देखने वाला चाहिए। और एक बार खाली 10 मिनट के लिए शक्ति मांगोगे ना तो दूसरी बार तो 10 मिनट रुकना भी नहीं पड़ेगा। 5 मिनट में धड़ाधड़ शक्ति मांगने के टाइम चित हाजिर रहेगी। फिर तो 2 मिनट ही करने का है, फिर आपको बैठे बैठे भी आ जाएगा। 2-3 बार ऐसा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ये पनिशमेंट नहीं है, ये प्रैक्टिस है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ प्रैक्टिस करो, देखो हो जाएगा। ठीक है। ओके ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। करिश्मा दीदी हाँ आप ये प्रैक्टिस करना कल 10 हाँ। मिनट दादा का फोटो के खड़ा रहना। ओके हाँ ओके दरअसल और हाथ जोड़ के, नहीं तो भरतनाट्यम चालू हो जाएगा। खड़े खड़े हाथ इधर ऊपर नीचे ऐसा ऐसा चालू हो जाएगा सब। 10 मिनट बोले खाली वो घड़ी देखने का नहीं है 10 मिनट कब पूरा होता है मैं भागू। आंख बंद करके हाथ जोड़ के खड़ा रहने का है। हाँ दीदी को बोलना बाद में 10 मिनट के बाद आपको बुलाएंगे। ओके आपको ये एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। ओके मोनिका? हाँ मैं करा दूंगी। वेरी गुड। दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब मैं जब पढ़ाई करने बैठता हूँ तो तब मुझे विचार आते हैं। किस चीज के? मतलब कुछ भी विचार आते हैं। मतलब मैं तब खेलने गया होता हूँ पढ़ाई के पहले तो उसके विचार आते हैं। हाँ तो पढ़ाई करने से पहले वो प्रार्थना करके बैठने चाहिए। ये सब लोग बच्चे लोग बोलते हैं ना मेरे पढ़ाई हाँ में। वो स्टडी प्रेयर है, वो मैं करके बैठता हूँ। तो भी जाता है? हाँ कोई बात नहीं, तो एक प्रयोग कर सकते हो। वो त्रिमंत्र है ना, हाँ हाँ बस वो आंख बंद करके उसको पढ़ने का, एक एक अक्षर पढ़ने का, नमो अरिहंताणम, ऐसा स्लोली स्लोली। हाँ 5 से 10 मिनट तक पूरा ये मंत्र पढ़ने का। ऊपर से नीचे खत्म हो गया तो रिपीट करने का। हाँ फिर आप बैठोगे ना पढ़ने को तो फिर आपका चित्त बाहर नहीं जाएगा, मन को ज्यादा परेशान नहीं करेगा, कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है?
या हाँ। और या तो जरूर लगे तो ये कर सकते हो, या थोड़ा 5 मिनट के लिए दादा भगवान असीम जय करो बोल सकते हो हाँ। बंद करके, तो भी आपको एक कंसंट्रेशन आ जाएगा और फिर पढ़ने को बैठो। हाँ। ठीक है, हाँ। ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अपूर्वा दीदी, जय सच्चिदानंद। जैसे यार सब सुन के कुछ आपको याद आया कि आपकी गलती हो हाँ। गई थी? क्या? ये सब सुन के कुछ याद आया आपने, क्या डिस्ट्रैक्शन किधर किया था और टेढ़ा पड़ा? हाँ हैं? हाँ, याद आया। हाँ, क्या याद आया? सत्संग में मैं नहीं बैठती थी और होमवर्क भी नहीं भेजती थी वो। वाह, आप तो रेगुलर सत्संग में नहीं आते, क्यों? हाँ, वो क्या ज्यादा होमवर्क होता है ना, तब मैं नहीं बैठती हूँ। ज्यादा हो तो एवरीडे होता है। हाँ, हाँ, तो आज सारा दिन में आधा घंटा नहीं मिलता है दादा के लिए? नहीं मिलता है। अब बैठूंगी रोज। आप टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं? नहीं, मोबाइल नहीं देखती हूँ मैं। टीवी? टीवी भी नहीं। वो तो आधा घंटा तो निकल कैसे भी हाँ, पुलिस दादा आधा घंटा नहीं निकल सकते? कितना भी होमवर्क निकलता है। होगा तो? हाँ निकल सकते हैं, वो निकालेगी ऐसा बोलती है ना। हाँ, निकाल दूंगी। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। खुशी परमार, हाँ, क्या आपने डिसाइड किया? मैं भी रोज आधा घंटा निकालूंगी। अब तो मैं रेगुलर बैठती हूँ। वो ओके, बीच में थोड़ा हो गया था, पर अब तो मैं रेगुलर बैठती हूँ। ओके। किसी क्वेश्चन है? विजय दीदी क्वेश्चन है? मुझे क्वेश्चन है बट आई एम कंफ्यूज्ड के पूछा है कि ना पूछा है। કેમ કન્ફ્યુઝન આવે છે? ઓકે, પૂછી લો. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે મોટા માટે છે કે નાના માટે છે? આ મોટા માટે છે. ओके ओके, तो आप बच्चे लोग ओके, अनन्या दीदी और तो खुशी आप रहे, दूसरा सबको हम म्यूट कर देते। ओके, हाँ बोलो। હા, જય સચ્ચિદાનંદ કાકા. હમ મારો પ્રશ્ન એ છે કે હું ગમે તેટલું આમ કંટ્રોલ કરવા માંગુ છું વિધિ પર કે આ નહીં જ એટલે નહીં જ, પણ એ થતું નથી મારાથી. અમુક સંજોગ આવે છે ને એટલે આમ પકડ બહાર નીકળી જાય છે વિધિનું. એટલે આમ સ્ટીલ કહું ને કે ગુસ્સો અને એક આડાઈ બે વસ્તુ બહુ જ ભરી છે એમ, કે વાત વાતમાં ગુસ્સો, પછી સામેવાળાના સંજોગોને સમજવાના નહીં. એ કે આપણને કે આમ છે મારી પાસે આ અત્યારે સંજોગ છે, તું આટલું કામ કરી આપ, તો ખસે જ નહીં એની વાત પરથી કે ના નહીં જ કરવાનું વિધિ એમ. એટલે લાઈક બે મનના મારા રસ્તા છે કે એક એવું બતાવે છે વિધિ આવું ના કરાય, એમને બી કઈક સિચ્યુએશન એવી છે તો જ આપણને કહી રહ્યા છે ને, અને બીજો પાર્ટ એવો હોય છે કે નહીં કરવાનું. લાઈક બે રસ્તા બતાવતા હોય છે, તો મારે શું કરવું જોઈએ? કારણ કે કન્ફ્યુઝન જ થયા કરે કે શું કરવું, આની વાત માનું કે આની વાત માનું, એવું થયા કરે છે. હવે આટલું તમે દાદાનું બધું કરો છો, વિધિ કરો છો, પ્રાર્થનાઓ કરો છો, હવે એ બધું બીજાને દુઃખ આપવા માટે કરો છો ને? ના, બીજાને દુઃખ આપવા માટે નથી કરતા. પોતાને દુઃખ આપવા માટે કરો છો ને? પોતાને દુઃખ આપવા માટે પણ નથી કરતા. બસ તો પછી જ્યાં આ થર્મોમીટર મૂકી દેવાનું. બરાબર. કન્ફ્યુઝન થાય, બે મનની વાતો આવે, ત્યારે જે મનથી બીજાને દુઃખ ના થાય હા, એ મનનું સાંભળવું. બરાબર. બરાબર વાત છે, પણ આવું એ ટાઈમે યાદ નથી આવતું. એટલા માટે શક્તિ માંગવાની છે. બરાબર છે. જ્યારે ફ્રી બેઠા હોય ત્યારે શક્તિ માંગવાની છે કે મને આ ભૂલ કે દોષ ન કરવાની શક્તિ આપો. એક પાડાઈ અને બીજાનું સાંભળવાનું નહીં, અથવા એના સંજોગો કે એના વ્યૂ પોઈન્ટ ને સમજવાની કોશિશ કરવી નહીં. પોતાનું ધાર્યું કરવું, પોતાનું ધાર્યું કરવું
એટલે એ તો રહેશે જ, એ પ્રકૃતિમાં ભરેલું છે. શું પ્રકૃતિમાં ભરેલું છે. હા, આ તો અત્યારે તો શરૂઆત થઈ છે. હા જેમ જેમ આગળ ઉંમર વધશે ને તો આ વસ્તુ બી આની સંભાવના છે, આ માલ વધારે નીકળે. બરાબર. એટલે એમાં કઈ ગભરાવાનું કારણ નથી. આપણે સમજવાનું કે આ વિધિની પ્રકૃતિની અંદર આવું ભરેલું છે. બરાબર છે. આ દેખાય છે એ ઇટસેલ્ફ મોટી એક જાગૃતિ છે ને, હા કે હું બીજાનું સાંભળતી નથી, હા મારે રહેવું છે જ્ઞાન પ્રમાણે, પણ મને કરવા દેતું નથી. બરાબર. એટલે એ જે ખ્યાલ આવ્યો એ ઇટસેલ્ફ મોટી જાગૃતિ છે. એમાં તો ખ્યાલ જ નથી આવતો ને એના પ્રમાણે જ ચાલે પછી, એટલે બીજાનું સાંભળે જ નહીં. બરાબર. હવે આ ખોટું એવું છે એટલું તો ખબર પડી ને. હા એટલે ઇટસેલ્ફ જાગૃતિ છે. બરાબર. જાગ્રત તો છો જ તમે. હવે એ જાગૃતિને પુરુષાર્થમાં કન્વર્ટ કરવાનું કઈ રીતે એટલું જ સમજવાનું છે. હા એટલે ખ્યાલ આવ્યો. હા, એટલે આ ગત જ્ઞાન જે લઈને આવેલા છે ગયા અવતારનું અને આજનું જ્ઞાન જે અત્યારે મળ્યું છે, એ બેની વચ્ચેનું સંઘર્ષ છે. બરાબર. મારે સાંભળવું છે બીજાનું, પણ પાછલો ભરેલો માલ કે છે નહીં સાંભળો. હા મારે સરળ રહેવું છે, પણ પાછલો માલ કે છે ના આડાઈ કરીશ, મારું જ ધાર્યું કરીશ. બરાબર. હા, એટલે આ ફ્રિક્શન કહેવાય. શું આ તો રહેવાનું જ. બરાબર. એટલે આપણે આજનું જ્ઞાન અને આજનું નક્કીપણું આપણું સ્ટ્રોંગ કઈ રીતે થઈ શકે એ વિચારવાનું છે. બરાબર. અને આ જે થઈ રહ્યું છે એ પાછલો ભરેલો માલ છે, જેના પક્ષમાં મારે બેસવું નથી. બરાબર. એટલે આની માસ્ટર સમજની ચાવી શું છે કે પાછલો માલ આવે ત્યારે મારે એનું સાંભળવું નહીં. બરાબર. આનો ઉપાય, હા બરાબર. જયારે બે વસ્તુ આવે, એક પાછલો ભરેલો માલ કે આડાઈ કરવી છે અને આજનું જ્ઞાન કે આડાઈ નથી કરવી. પાછલો માલ કે મારે એનું સાંભળવું નથી અને આજનો માલ કે મારે દુઃખ નથી આપવું. ત્યારે આપણે નક્કી કરવું જોઈએ કે મારે આજના જ્ઞાન પ્રમાણે વર્તવું છે. બરાબર. એ આ જે નોકલમાં બોલીએ છીએ એ જ બોલીએ છીએ ને, કે કોઈનું હમ ના દુભાય, કઠોર ભાષા ના બોલાય, બધું ન કરાય જ છે. રાઈટ. 8 કલમ તો. એટલે એવી રીતે આપણે આપણું એડ કરી દેવાનું કે મારે આડાઈ ન કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત હો. બરાબર. અથવા પોઝિટિવ સ્ટેટમેન્ટ મૂકવું હોય તો મને સરળતાપૂર્વક બીજાના વ્યૂ પોઈન્ટ સમજીને વ્યવહાર કરવાની શક્તિ આપો. હા બરાબર. હા, પોઝિટિવ સ્ટેટમેન્ટ મૂકેલું વધારે સારું. હા રાઈટ. હા, કે જે બી પ્રકૃતિનો માલ છે જે આજના જ્ઞાન પ્રમાણે હેલ્પિંગ નથી. ગયા અવતારે આપણને આમાં સારું લાગ્યું હતું એટલે આપણે ભરેલું. હા બરાબર. ભરેલું કે આપણે આડાઈ કરવાની, પોતાનું ધાર્યું કરવાનું, એવું ભરેલું. એટલે અત્યારે એવું નીકળે છે. રાઈટ. ત્યારે સમજણ જુદી હતી કે સંસારમાં સુખ છે, ધાર્યું કરે તો સુખ છે, એવું આપણે માનતા હતા. એટલે એવું આપણે ભાવ કરેલા, એટલે એવું ચાર્જ કરેલું. એટલે ચાર્જ કર્યું એટલે અત્યારે એવું ડિસ્ચાર્જ નીકળે છે. હા બરાબર છે. પણ આજે જ્ઞાન બીજું મળ્યું એટલે હવે એ જ્ઞાન સાથે મેચ થતું નથી. આ સાચી વાત છે. હા, એટલે આપણે એનો ઉપાય શું કરવાનો કે જે ભરેલો માલ છે એનો પક્ષ નહીં લેવાનો. હા, પક્ષ નહીં લેવાનો. એ વિચાર આવે ને કેવું તારી વાત નોંધી, ક્રોસ બાય બાય, હું તારું નહીં સાંભળું. હા બરાબર. એ વિચારને ક્રોસ કરી દેવાનું, હું તારું નહીં સાંભળું ભાઈ, હું તો દાદાના કયા પ્રમાણે ચાલીશ. હા બરાબર. અને જયારે વ્યવહાર ન હોય ત્યારે શક્તિ માગી રાખી હોય કે મને આડાઈ ન કરવાની શક્તિ આપો, ન કરવાની શક્તિ આપો, ન કરવાની શક્તિ આપો, એવું સ્ટ્રોંગલી માગ કર્યું હોય ને તો શું થાય કે જયારે આડાઈ ઉભી થાય ત્યારે આ યાદ રહેશે મારે આડાઈ નથી કરવાની. હા બરાબર. આજના જ્ઞાનનો ફોર્સ વધી જશે. હા. આજના જ્ઞાનનો ફોર્સ વધી જશે એટલે પાછલા જ્ઞાનનો ફોર્સ કામ નહીં કરે. હા બરાબર. બે ફોર્સ છે. આજનો જ્ઞાનો વધી જાય તો પાછલું ના કામ કરે, પાછલું કામ ના કરે તો પછી વર્તન આજના જ્ઞાન પ્રમાણે થશે. હા બરાબર. એટલે પ્રકૃતિની સામેનો પુરુષાર્થ આટલો જ છે. રાઈટ. નિશ્ચય કરવાનો, સમજવાનું અને પછી એ પ્રમાણે, અને ભૂલ થઈ જાય તો માફી માંગીને ફરી નિશ્ચય કરવાનો. હા બરાબર. આમાંથી આજે તો કીધું એટલે કે કાલથી રૂપકમાં નહીં આવે. 10 માંથી તું 5 વાર સક્સેસ જાય, 5 વાર ફેલ બી જાય. રાઈટ. 10 માંથી 3 વાર સક્સેસ જાય, 7 વાર ફેલ બી જાય. ઇટ્સ પોસિબલ. હા બરાબર. એ નિશ્ચય ને પુરુષાર્થ કરતા કરતા એક દિવસ આપણી જીત થશે. હા બરાબર. કારણ કે ભરેલો માલ એ ડિસ્ચાર્જ છે, એમાં પાવર નથી. એટલે ધીમે ધીમે એક્ઝોસ્ટ જ થઈ જવાનું છે. હા બરાબર છે. એમાં આપણે ચાર્જ પાછું નથી કરતા. અભિપ્રાય તો આપણો એમાં એનો વિરુદ્ધમાં જ છે ને. આડાઈ નથી કરવી એવો અભિપ્રાય છે. આડાઈ કરવી છે લઈને આવેલા છે.
આડાઈ કરી છે પણ મારે નથી કરવી, એટલે એનું એક એક લેયર તૂટતું જાય, એટલે એનો ફોર્સ ઘટતો જશે. બરાબર. એટલે અલ્ટિમેટલી આજના જ્ઞાનની જીત થશે. હા, બરાબર છે. અને જેટલા લેયર ભર્યા હશે, જેટલી ઇન્ટેન્સિટી થી ભરેલું હશે, એટલું રિઝલ્ટ આવશે. હા, બરાબર. 1000 પડ પડ્યા હોય તો 1000 વાર વિચાર આવશે આડાઈના. હા, દર વખતે આપણે ક્રોસ કરે એટલે એક એક પડ જતું રહેશે. રાઈટ. ભૂલ તો થશે, ડર લાગે આટલું ક્રોસ કરું તો હજી કેમ થાય છે, તો પણ એ તો 1000 પડ ભર્યું હોય તો શું થાય. સાચી વાત છે. હા, એટલે થોડું વાર લાગશે, એમાં બીજું કઈ આકાશ નથી પડી જવાનું. હા, હા, બરાબર. હા, પણ એ રસ્તો મળી ગયો પણ, એટલે એક દિવસ આપણી જીત થશે અને એ પ્રકૃતિનો ભાગ ખલાસ થઈ જશે. હા, બરાબર. એટલે આ જનરલ સિદ્ધાંત છે, પ્રકૃતિનો કોઈ પણ દોષ હોય એની સામે. રાઈટ. આજે તો ખાલી એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો, ધાર્યું કરાવવાનું કે આડાઈનું. એવું બીજું હા. કોઈ બી માલ નીકળે, ક્રોધનું કીધું, સોરી, તે ક્રોધનું કીધું અને કીધું, એટલે એની સામે બીજો કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ હોય તો આ જ સિદ્ધાંત કામ કરશે. બરાબર. એટલે એમાં છે ને, થાય એનો વાંધો નથી, મતલબ થાય એનો વાંધો તો છે, પણ ફ્લો માં આવીને આપણે બીજાને પણ આપણો પ્રોબ્લેમ શેર કરી દઈએ છીએ કે આ તો જો ને દર વખતનું છે, મારે નથી જવું હોતું તો પણ મારે જવું જ પડે છે, એટલે બીજાને પણ એમ મતલબ વિરાધના થઈ જાય છે બીજાની સામે. તો એની માટે પ્રતિક્રમણ કરવાના, જેની વિરાધના. એટલે વિરાધના એટલે કઈ રીતે વિરાધના? લાઈક એમની સામે એમનું ખોટું બોલાય દે, મતલબ આ તો આવા જ છે, એમ દર વખતનું છે એમનું, મને ફસાઈ દે, કઈક કામ હોય છે અને તો બી વચ્ચે કામ એમનું આપી દે છે, એ સેન્સમાં વિરાધના. એ વિરાધના ના કહેવાય, એ આપણે એક પ્રકારનું અવર્ણવાદ કહી શકાય, એક પ્રકારની ટીકા કહી શકાય. હા, ઓકે. હા, એટલે એ તો આપણે એટલે એ તો અભિપ્રાય, એ તો દોષિત દ્રષ્ટિ છે ને, એનો દોષ દેખાય છે ને આપણને. હા, દોષિત. એટલે એનો રસ્તો બીજો એક છે કે એનામાં કઈ સદગુણ હોય કે નહીં. હા, સદગુણ હોય. બસ તો આપણે સદગુણ પણ જોવાનું. બરાબર. એટલે બેલેન્સ થઈ જાય. હા. એનો દોષ દેખાય છે એટલે એના માટે અણગમો થાય છે, અને અણગમો થાય એટલે પછી એની ટીકા થશે જ. હા, બરાબર. એને દોષ બી જોશો એટલે અણગમો કાઉન્ટર બેલેન્સ થઈ જશે. બરાબર. આપણા મનમાં દ્વેષ નહીં રહે તો પછી ટીકા નહીં થાય. હા. 8મી કલમ બોલે છે, અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય હા, ન કરવાની શક્ય, તો એનો રસ્તો આ છે. બરાબર છે. એટલે એનું પોઝિટિવ જોઈ, પોઝિટિવ બોલીને, એટલે આપણી અંદર જ પ્લસ માઇનસ થઈ ગયું, પછી બહાર નહીં નીકળે. હા, બરાબર. અને આ કોન્સ્ટન્ટ પ્રોસેસ છે. હા. એકવાર પ્રેક્ટિસ પડી જશે ને પછી તો સજાસત થયા જ કરશે. બરાબર. ગુણ જોઈ બેલેન્સ કરી દેવાનું, ગુણ જોઈ બેલેન્સ કરી દેવાનું, એટલે પછી ઓલો ભાગ નીકળી જશે. બરાબર છે. એ આજનો પુરુષાર્થ છે. હા, ઓકે. ઓકે, થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ. નંદનજી દીદી, તમારે ક્વેશ્ચન છે? હા, જય સચ્ચિદાનંદ પુલિન દાદા. આજે સ્કૂલ ચાલુ હતી તો સર પ્રત્યે અને બહુ જ અભિપ્રાયો અપાઈ ગયા, તિરસ્કાર થઈ ગયો અને અભાવે થઈ ગયો કે રવિવારે થોડી કોઈ સ્કૂલ ચાલુ રાખ્યું હોય. આ ખબર છે કે કોર્સ લાંબો છે તો પહેલેથી સ્પીડમાં ન ચલાવે, ઘણું બધું એવું થઈ ગયું હતું. તો એના માટે શું કરવું હવે? તમને શું લાગે શું કરવું જોઈએ? પ્રતિક્રમણ કરવા જોઈએ અને દાદા પાસે શક્તિ માંગવી જોઈએ. કઈ શક્તિ માંગવી જોઈએ? કે કોઈનો અભાવ, કલમ 1લી 4થી ના ફોલો એ બોલવી જોઈએ. એ બરાબર છે. હવે તું એ શક્તિઓ માંગીશ ને, પ્રતિક્રમણ કરીશ એટલે બીજી વાર દોષ ના થવાની જાગૃતિ ઉત્પન્ન થશે. પછી તું કલમની શક્તિ માંગીશ એટલે એ કલમ ભંગ ના થાય એની સમજ ઊભી થશે. સરનો દોષ નથી જોવાનો એ તો ખબર પડી ગયું, પણ તું કઈ સમજથી એનો દોષ નહીં જોઈએ, એ તો રવિવારે બોલાવશે જ અને તને ગમશે પણ નહીં. તો કઈ સમજણ રાખવી જેથી કરીને એના માટે તિરસ્કાર ના થાય. કે આપણો હિસાબ છે એટલે એ આપણે એવું મળે છે કે એ છેલ્લી ઘડીએ પછી જેને કહેવાય ને ઓવર ટાઈમ તો નહીં પણ એક્સ્ટ્રા ક્લાસીસ લે છે. એ તો બધા બને અને કેવું, ધીસ ઇઝ પાર્ટ ઓફ લાઈફ. આવું તો બધું બનવાનું છે. આજે આ સર બોલે છે, કાલે બીજું કોક બોલશે, ત્રીજું બોલશે. આપણા જીવનમાં ઘણું બધું એવું થશે જે આપણા ધાર્યા પ્રમાણે નથી. આપણા જીવનમાં ઘણું બધું એવું થશે જે આપણી ડિઝાઇન પ્રમાણે નહીં થાય. મારી અપેક્ષાથી પહેલેથી એને વહેલું લેવું જોઈતું હતું ને, સિલેબસ મોટું છે પણ એ ના પણ છે. દુનિયા
બધું આપણા કયા પ્રમાણે ચાલવાની નથી. એટલી પુણ્ય લાવ્યા નથી, એટલી પુણ્ય લાવ્યો હોત તો વાંધો નથી. સાચી વાત. હા, એટલે વી હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ઇટ. જે અથડામણ ટાળો અને એડજસ્ટ એવરીવેર સાંભળ્યું છે? હા. બસ તો ત્યાં આ જ વાપરવાનું છે કે સર સાથે માનસિક અથડામણ થઈ ગઈ ને, મનમાં અથડામણ થઈ ગઈ. સર સમજતા નથી, આવું તે કરાતા હશે. એટલે એ માનસિક અથડામણ ટાળવાની છે. એના માટે એડજસ્ટમેન્ટ માનસિક લેવાનું છે. માનસિક એડજસ્ટમેન્ટ એટલે સાચી સમજ મૂકવાની છે કે ચાલો વાંધો નહીં, જે બન્યું તે ખરું. પણ અત્યારે તો આ ખબર પડી જાય છે, પણ જ્યારે યુઝ કરવાનો હોય છે સમજણનો ને એનો, ત્યારે યુઝ નથી થતી. એટલે એના માટે જ જાગૃતિ છે. આ બધું તમે આ બધી પ્રેયર્સ કરો છો એટલે જોઈ લેવાનું કે આપણી પ્રેયર્સ કામ કરતી નથી તો પછી એટલે આપણે હાર્ટીલી પ્રેયર થતી નથી. બરોબર. તને સુખડી ખાવાની બહુ ઈચ્છા થઈ હોય કે તું મમ્મીને કે મમ્મી બનાવ, મમ્મી કે આ થોડા દિવસ પછી બનાવશું, પછી તું પાછું કે મમ્મી જરા બનાવને પ્લીઝ, હા બનાવું છું. પછી તું થોડા દિવસ પાછું યાદ કરે. એ કેવું હાર્ટીલી તું કરે છે, મમ્મી બનાવ. તો બની જાય છે કે નહીં? એટલે એવું હાર્ટીલી થવું છે, બહુ તિરસ્કાર નથી કરવો. રજની અંકલે કીધું છે, રજની દાદાએ કીધું છે એટલે નહીં. ઇટ મસ્ટ બી ફોર યુ, યોર હાર્ટ. તારું હૃદય કબૂલ કરવું જોઈએ. જે જરૂરી નથી કરે. હા, આ તો અમે લોકો તો મોટા છે એટલે તમારા પર ઠોકાડી બેસાડ્યું છે, અને તમે તો સેન્ડવિચ થઈ ગયા. તમે સત્સંગમાં નહીં બેસો તો તમારા મમ્મી પપ્પા તમને પાછા વળશે. એટલે તમારે તો બે કોઈ વળતું નથી, પણ અંદરથી જ ઈચ્છા થાય છે સત્સંગ સાંભળીએ. હા, ધેટ ઇઝ વેરી ગુડ. તો સાંભળ્યા પછી ગમે છે? હા, પહેલા કરતા તિરસ્કાર ઓછો થઈ ગયો, ગુસ્સો ઓછો થઈ ગયો, ઘણો બધો સુધારો પણ છે. બસ તો પછી કેરી ઓન. તો જે આ થોડો ઘણો રહ્યો છે માસ્ટર માટે, સર માટે, બસ એની માટે આ જ છે કે મને શક્તિ માંગવાની, પ્રતિક્રમણ કરવાનું, બે જ. અને સાચી સમજણ, 3 વસ્તુ જ છે, બીજું કોઈ સોલ્યુશન નથી. હંમેશા સમજણ બદલાય ને એટલે ઓટોમેટિકલી બધું બદલાય. પણ સાચી સમજણ લાવવાની ક્યાંથી? એટલે હું શક્તિ માંગુ છું દાદા પાસે, અભાવ તિરસ્કાર ન કરવાની શક્તિ આપો. એ શક્તિ માગી એટલે કઈ રીતે અભાવ તિરસ્કાર નહીં કરે, કઈ સમજણ મૂકવી, એ સમજણ તને મળશે. હા, કે આ તો હિસાબ છે અને બધું આપણા ધાર્યા પ્રમાણે ના થાય. એટલે અહીંયા આપણે એડજસ્ટમેન્ટ લઈ લો. એડજસ્ટ, આ કળિયુગમાં સુખી થવું હોય તો એડજસ્ટ થતા શીખવું પડશે જ. દાદા ભગવાને બી એડજસ્ટ થયા આખી જિંદગી, અમને બી શીખવાડ્યું, અમે બી થઈએ છીએ, અને તમને બી એ જ શીખવાડીએ છે કે યુ હેવ ટુ લર્ન ટુ એડજસ્ટ. અત્યારે તો ઠીક છે, મમ્મી પપ્પાના રાજમાં છો, પણ કાલે ઉઠીને બીજા ઘરે જશો તો ત્યાં તો તમારે કોઈ ચોઈસ જ નહીં હોય. પણ અત્યારથી એડજસ્ટમેન્ટ શીખી ગયો ને તો ત્યારે પછી મન બળવો નહીં કરે. આ શું યુ હેવ ટુ એડજસ્ટ. અને અથડામણ ટાળવા માટે આ માનસિક અથડામણ છે, એટલે એડજસ્ટ થવાનું. એડજસ્ટ થવાનું તો નક્કી કરી લે છે, એટલે સર એક્સ્ટ્રા ક્લાસ બોલાવ્યા છે, નો પ્રોબ્લેમ. એડજસ્ટ થઈ ગયો તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, અને પ્રોબ્લેમ નથી તો અભાવ તિરસ્કાર નહીં થાય. તો અભાવ તિરસ્કાર માટે પ્રતિક્રમણ, જેથી કરીને જે થઈ ગયું છે ધોવાઈ જાય, બીજી વાર ન કરવાનો નિશ્ચય થાય. શક્તિ માંગો એટલે જાગૃતિ વધશે. અને આ વસ્તુ કરશો, સમજણ રાખશો, તો તમને પછી ધીમે ધીમે સમજણ જ ફિટ થઈ જશે. અને એકવાર સમજણ ફિટ થઈ ગઈ ને પછી નવી સમજણ જ કામ કરશે. અત્યારે જૂની સમજણ કામ કરે છે, મારા ટાઈમે ક્લાસ થવા જોઈએ, હું રજાનો દિવસ બગાડું નહીં, સરે સમજી લેવું જોઈએ. એ જૂની સમજણ કામ કરે છે. અને નવી સમજણ અથડામણ ટાળો, એડજસ્ટ કરવું. એટલે ધીમે ધીમે આ થશે. આ તો ખાલી મેં કીધું, પણ ધીમે ધીમે અંદર સેટ થશે. અને એક વાર થઈ જશે પછી ખાલી સર નહીં, પછી મમ્મી પપ્પા, ગમે તે ફ્રેન્ડ્સ, ગમે તે સંજોગોમાં એડજસ્ટમેન્ટ આવડી જશે. અને એકવાર એડજસ્ટમેન્ટ આવ્યું તો યુ વિલ બી ધ હેપીએસ્ટ પર્સન ઇન ધ વર્લ્ડ. એડજસ્ટ કરતા આવડી ગયું તો એના જેવું શાંતિ એકે નથી. 50% પ્રોબ્લેમ તમારે ત્યાં જ સેટ થઈ જશે, સોલ્વ થઈ જશે. ઓકે ઓકે, ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન,
જય સચિદાનંદ પુલિનાનંદજી સાહેબ, જય સચિદાનંદ રજનીકાંત અંકલ સાહેબ. જય સચિદાનંદ. પુલિનાનંદજી, આજે આપનો સત્સંગ સાંભળ્યો બપોરના. પેલું 5 આજ્ઞા ઉપર આપે પેલી માસ્ટર કી બતાવી ને કે બહાર જઈએ ત્યારે આ બે પહેલી બે રિલેટિવ અને રિયલ ની એમાં થોડો પાછો એકવાર પ્રકાશ આપજો. અને પેલું પણ તમે સરસ કહ્યું હતું, વાણી સ્થૂળ એ સ્થૂળ બોલાય છે એની પર પણ થોડુંક કહેજો ને. સરસ ટોપિક બોલ્યા હતા, સંયોગો કરતા છે એના પર પણ સારું બોલ્યા હતા. પણ મને આ 5 આજ્ઞામાં આપણે જે કહ્યું હતું ને, હજી તો આજે 2 જ આપું છું તમને માસ્ટર કી, બીજી બધી છે તો થોડુંક હો ને સાહેબજી. પેલી 2 આજ્ઞા માટે તો કેવું છે કે નિશ્ચયની જરૂર છે, દ્રઢ નિશ્ચય કે મારે શુદ્ધાત્મા જોવા છે. ચામડાની આંખથી પેકિંગ તો દેખાવાનું છે કે આ નોકર આવ્યો, કે આ શાકવાળો આવ્યો, કે આ પાડોશી આવ્યા, કે ઘરવાળા આવ્યા, કોઈ ફેમિલી મેમ્બર. પણ દિવ્ય એ આપણે લઈને આવેલા છે. દિવ્ય ચક્ષુ જ્ઞાનીની કૃપાથી આ ભાવમાં મળેલું છે. અને એ દિવ્ય ચક્ષુ મળેલું છે માટે એનો પ્રેક્ટિસ કરીને એને જાગૃતિ આમ સ્ટ્રોંગ કરવાની છે. એટલે શુદ્ધાત્મા જોવા છે એવું નિશ્ચય કરવો. જેટલો નિશ્ચય દ્રઢ હશે એટલું આ રૂપકમાં આવશે, નહીંતર થશે નહીં. રસ્તામાં જાશો ને તો રસ્તામાં બીજી બધી વસ્તુ જોવાનું ગમશે. આ નવી દુકાન આવી, આ નવી હોટેલ ખુલી, આ ફેરીવાળો અહીંયા હતો નહીં, આજે આવી ગયો લાગે છે, નવો છે કોઈ, ગટર અહીંયા ખોદેલી નથી, બીજું બધું જોવાશે પણ માણસોમાં શુદ્ધાત્મા નહીં. કારણ કે એ રુચિ છે, રિલેટિવમાં રુચિ છે. હા, એટલે એ ભાગ તો રહેશે જ, પણ આ પુરુષાર્થ ગોઠવવો પડે. એ ગોઠવણીનો ભાગ છે. અને એક વાર ગોઠવાઈ જશે ને પછી ગોઠવવો નહીં પડે, પછી ઓટોમેટિક ઓટો મોડમાં આવી જશે. તમે વોક લેવા જાઓ, બહાર જાઓ એટલે શુદ્ધાત્મા જોવું નહીં પડે, જોવાનું યાદ આવી જ જશે. અને ઘણા બધા મહાત્માઓને પ્રેક્ટિસ થઈ જ ગઈ છે, સવારે મોર્નિંગ વોકમાં જાય બધે શુદ્ધાત્મા જોતા જોતા જ જાય, કઈ બોલે જ નહીં કાંઈ. સો એ પ્રેક્ટિસ છે. પછી દિવસમાં પછી ઓવરફ્લો થાય, પછી ચાલુ વ્યવહારમાં બી આપણને દેખાય થઈ જાય છે, થાય છે એ તો. હા બસ, એટલે એ દ્રઢ નિશ્ચય અને એની પ્રેક્ટિસ. અને પછી ક્યાં નથી જોવાતું, શું કામ નથી જોવાતું એની તપાસ કરવી. એટલે આ બધા કામ આવી જાય, વ્યવહાર આવી જાય તો ચુકાઈ જાય છે. બહાર ખરીદી કરવા જાય ત્યારે ચુકાઈ જાય છે. એટલે ત્યારે નક્કી કરવાનું કે હું શુદ્ધાત્મા જોવા જાઉં છું અને કામ કરતો આવીશ. આપણે કામ હોય કે મારે બેંકમાં બી જવું છે, પછી આ દવા લેવાની છે, પછી ઓલા શાકવાળાને મળવાનું છે, અને પ્લમ્બરને કહેતા આવવાનું છે. આપણે લિસ્ટ હોય એટલે આપણે કામમાં જ બધું ઓતપ્રોત હોય. અને આપણે ઘરેથી નીકળવાનું કે દાદા હું શુદ્ધાત્મા જોવા જાઉં છું અને કામ કરતો આવીશ. ખાલી પ્રાયોરિટી રિવર્સ કરવાની છે, એમાં બીજું કઈ નથી કરવાનું. બાકી કામ તો વ્યવસ્થિત આધીન કરવા થઈ જ જવાના છે. પણ આ શુદ્ધાત્માની ગોઠવણી કરી હશે તો ઉલ્લાસપૂર્વક કામ થશે. અને કામ ના બી થયા ને તો આપણને મન બળવો નહીં કરે. તમે કોઈ કામ કરો કે દવા ના મળી, દુકાન ના મળ્યો, પ્લમ્બર ના મળ્યો, તો અસર ઓછી થશે. કારણ કે તમે શુદ્ધાત્મા જોતા જોતા ગયા એટલે વિતરાગતા ખુલ્લી થઈ છે. એટલે વિતરાગતા ખુલ્લી હોય ને એટલે અસર દુઃખ કે નારાજ ઓલું નહીં થાય. ધાર્યું થયું તો બી વ્યવસ્થિત હાજર રહેશે, ના થયું તો બી વ્યવસ્થિત હાજર રહેશે. એટલે આ રિવર્સ ગોઠવણી બહુ માસ્ટર કી છે. ઘણા બધા મહાત્માઓ એનો પ્રયોગ કરેલો છે અને બધાને બહુ સારું રિઝલ્ટ આવ્યું છે. સત્સંગ બહુ સુંદર, એમાં જબરજસ્ત માસ્ટર કી આપી છે આપે. અને એક પેલું કહ્યું તો આપે વાણી સ્થૂળ બોલી જઈએ. પેલા પેલી લાઈનમાં કોઈ આપણે પેલી થાળી લઈને ઉભા હોય ને સત્સંગ પછી જમવા માટે, એમ કે પેલો કોઈ વચ્ચે આવીને આગળ જઈ આવે એમ. પેલી વાર તો સત્સંગ માંથી બહાર નીકળ્યા તો આપણે ના બોલીએ, પછી બીજા દિવસે એવું કરે કે તમે બહુ સારું કીધું કે એ એવું જ કરે છે. હા, એટલે શું છે કે આપણી વાણીનો વન ઓફ ધ ફેક્ટર્સ ચાર્જ તો કરેલું છે,
હા પણ આપણી જે સમજણ છે ને એ સમજણ વાણી પર બહુ મોટો એક ઇફેક્ટ કરે છે. હા હા સમજણ હમ એટલે મેં દાખલો તો એ આપ્યો હતો કે કોઈ આપણો સત્સંગનો પ્રોગ્રામ હોય ને પછી જમવા માટે આપણે લાઈનમાં ઉભા હોય થાળીની લઈને બુફેની લાઈન હોય એટલે અને એમાં કોઈ પાછળથી આગળ આવીને લઈ લે તો આપણને બધાને આ શું યાર અમે ક્યારના ઉભા છે ના કેવી રીતના ઘૂસી છે. એટલે બધા એકબીજાનું મોઢું જોઈ આગળ ને પાછળ આપણી ઉભા હોય પણ બોલે કોઈ નહીં કારણ કે સત્સંગમાંથી નીકળ્યા વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા પણ અંદર તો મનમાં થાય જો એને આવું કેવું ઘૂસ મારી આવો છે દર વખતે આવું જ કરે છે એટલે એવો ફોટો પડી ગયો હોય તો અભિપ્રાય પડી ગયો હોય. હા હા એ અભિપ્રાય પડી જાય એટલે પછી અઠવાડિયે 15 દિવસે મહિને 2 મહિને પાછા 2-4 જણ ભેગા થશે અને વાત કરશે ઓલાની આ માણસ જો ને આવું કરે છે ત્યારે ધમ કરતી આપણી વાણી નીકળશે. હા દર વખતે મેં બી જોયો તો તે દિવસે છે ને લાઈનમાં 15 મિનિટ ઉભી હતી અને ઘૂસી ગયો બોલો. હવે ફોટો એવો પડ્યો છે એટલે એ વાણી નીકળશે. પણ જયારે એનો વ્યવહાર જોયો અને આપણને લાગ્યું કે આવું કરે છે ત્યારે જ્ઞાને કરીને જો ઘૂસી નાખીએ એની પુણ્ય કે એને ઘૂસ મારવા મળ્યું વહેલું મળી ગયું અથવા એનું વ્યવસ્થિત અને આ મારું વ્યવસ્થિત અથવા કોઈ પણ જ્ઞાનનો સમજથી આપણે એને દોષિત દ્રષ્ટિથી ભૂસી નાખ્યો હોય એ દોષિત દેખાયો એ આપણે કોઈ જ્ઞાનની સમજથી એને ભૂસી નાખ્યું હોય એટલે ફોટો ઇરેઝ થઈ ગયો હોય ભૂસાઈ ગયો હોય પછી તમે 15 દિવસ પછી 4 જણા એની વાત કરશો તમે નહીં બોલો કારણ કે તમારા મનમાં એ ફોટો છે જ નહીં. એટલે સદ્વત વાણી આ રીતે ઘણી બધી વસ્તુ આપણે સામાનો વ્યૂ પોઈન્ટ સામાના સંજોગ જાણતા નથી આપણે આપણા ચશ્માથી જોઈએ છે. બરોબર કરેક્ટ. હા 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 એનો એક દાખલો ટિપિકલી મેં એક જગ્યાએ વાંચેલો જૂનો દાખલો છે મેં 2-4 વાર સત્સંગમાં વાત કરી છે કે ફોરેનનો એક દાખલો છે લંડનનો આ ટ્રેન હોય છે ને જેમાં આપણે લોકલ ટ્રેન હોય મુંબઈમાં મેટ્રો તો મેં એક સ્ટેશન પર એક બેન નાના બચ્ચાને લઈને 3 વર્ષનું હશે નાનું બાળક 3 થી 5 વર્ષનું એ ચડી પછી છોકરો બહુ ખટપટ કરતો હતો એટલે ખટરપટ ઉપર નીચે ચડે લોકોને આમ જરા અડે કરે એમ અને ફોરેનમાં તો બધા ડિસિપ્લિનમાં રહે કોઈ એકબીજાને અડે નહીં બોલે નહીં શાંતિથી બેઠા હોય ઉભા હોય. હવે એ બહુ જ ચંચળ હતો અને બધાને પછી બધા 5-10 મિનિટ પછી બધા કંટાળી ગયા એ ટ્રેનમાં પેસેન્જરો બધા કે આ કઈ જાતનું આવે એટલે થોડો ટાઈમ વધારે ચાલ્યું પછી એક બેન ઉઠીને એને કહે છે જે લેડી હતી એની સાથે કે આ તમારા બાબાને સમજાવો ને એ બધાને બહુ હેરાન કરી રહ્યો છે બધાને આ જેને કે અભાવ તિરસ્કાર જેવું થઈ ગયું અભાવ આ શું થયું. પછી એ બેને કીધું કે આ છોકરાની માં હમણાં 3 કલાક પહેલા ગુજરી ગઈ છે એનું કોઈ દેખભાળ કરનાર હતું નહીં ઘરમાં એટલે અત્યારે હું એને મારા ઘરે લઈ જઈ રહ્યો છું. હવે એ બધા સાંભળ્યું તો બધાનું રિએક્શન ઓ વી આર વેરી સોરી અમને માફ કરો કઈ જરૂર હોય તો અમને કહેજો. વાણી ક્યાંથી બદલાઈ ગઈ જે વાણી કહેતી હતી કે આ ખરાબ છે ખોટો છે અને હવે વાણી કહે છે સોરી શેના આધારે તો સમજણ બદલાઈ ને એ લોકોને હકીકત ખબર પડી એટલે વાણી બદલાઈ ગઈ. વાણી આખી બદલાઈ. કરેક્ટ. એટલે આ દુનિયાની બી હકીકત જો આપણે સમજતા જઈએ ને કે કોઈ અકર્તા કોઈ રિયલી કરતા નથી અકર્તા કઈ રીતે છે વ્યવસ્થિત કઈ રીતે એ સમજાય જે જ્ઞાનીઓ તીર્થંકરોને સારી રીતે સમજાય છે એટલે એ લોકોને પછી બોલવાનું રહેતું નથી. એ જાણે કે આ એનો ભરેલો માલ નીકળે છે એટલે પછી એમને શુદ્ધાત્મા જ દેખાય ને ભરેલો માલ દેખાય અને પોતાનો હિસાબ દેખાય. એટલે સદ્વાદ વાણી તરફ જવાની આ એક ચાવી છે. રસ્તાઓ ઘણા બધા છે આમાંની એક છે. આપણી અધૂરી સમજણ હોય અધૂરી માહિતી હોય એના લીધે આપણને કઈ થતું હોય પણ પછી આપણી સમજણ બદલાય તો આપણી વાણી બદલાય છે. જેમાં છોકરાના કેસમાં થયું આપણે ફોટો આપણે બધા માટે અભિપ્રાય બાંધીને ઘણી વાર માણસને જોઈને આ માપ કરે આ માણસ તો કઈ જાતનો છે પણ પછી જયારે હકીકત જાણે તો પછી એના માટે ઓહો થઈ જાય. સાચી હકીકત જાણવી જોઈએ પહેલા. દાદા ભગવાનને ખાલી એમને જોઈએ તો ડોહા ડગરા જેવા લાગે આ શું હશે કોણ હશે ઘણા લોકો એવું બોલે
પણ જયારે વાણી સાંભળે એની વિશે જાણીએ તો પછી અહોભાવ થાય, ઓહો આ તો જ્ઞાની પુરુષ છે, શું વાત છે, હું તો આમ સમજતો હતો. એટલે એ બી એક ચાવી છે કે જોઈને તરત અભિપ્રાય બાંધવાની. આ તો વન ઓફ ધ વ્યૂ પોઈન્ટ છે વાણી સાથે. એટલે ઘણી બધી રીતે છે, મસ્કરી ના કરવી જોઈએ. આ બધી ચાવીઓ મળે ક્યારે? તો કે આપણે નક્કી કર્યું હોય કે સ્યાદવાદ વાણી વર્તન મનન, કોઈનું હમ ના દુભાય, ધર્મનું પ્રમાણ ના દુભાય. એ જેટલું મારું સ્ટ્રોંગ નિશ્ચય હશે અને શક્તિ માંગીશ તો એને રૂપકમાં લાવવા માટે મારે જે સમજણની જરૂર છે એ મને પ્રાપ્ત થશે. આપણને બધું પ્રાપ્ત થાય એમ છે, ખાલી આપણી સિન્સિયરિટી જોઈએ વસ્તુ માટે. સિન્સિયરિટીની જરૂર છે. કરેક્ટ સર. કોઈ પણ હિસાબે સ્યાદવાદ વાણી વર્તન, હજી તો સ્યાદવાદ મનનની વાત જ નથી કરી, તો વાણી વર્તન જ ચાલે છે. આખો પ્રોબ્લેમ સ્યાદવાદ મનન થી સ્ટાર્ટ થાય છે. જો મનન જ તમારું સ્યાદવાદ થઈ ગયું ને તો વાણી વર્તન એની મેં સ્યાદવાદ થઈ જશે. તમે મારી સારું અપમાન કર્યું અને મને તમારા માટે અભાવ થયો તો પછી મારી વાણીમાં નીકળશે ગીતાબેન તો હાવ આવા જ છે. કારણ કે પણ મારું મનન મેં સુધારી દીધું, વિચાર તો આવશે ગીતાબેન આવા છે, પણ ત્યાં હું જ્ઞાને કરીને એને છેદ કરી નાખું, એ ટેપ રેકોર્ડર છે, હિસાબ છે, એમાં નિર્દોષ છે, તો પછી મારે વાણીમાં આવશે જ નહીં. કારણ કે મારી સમજ જ ક્લિયર થઈ ગઈ છે, મારું પિક્ચર જ દર્શન જ ક્લિયર થઈ ગયું છે. સ્યાદવાદ મનન તો મોટી જ માસ્ટર કી છે, હજી એના પર તો ખૂબ સમજવા જેવું છે, વિચારવા જેવું છે. સ્યાદવાદ મનન થઈ ગયું એટલે વાણી વર્તન એની માટે સ્યાદવાદ થઈ જવાના. એટલે મનનમાં એટલું જ લેવાનું ને કે નિર્દોષ છે, મેઇન આ વાત ને સાહેબ. હા, પણ એ નિર્દોષ કેવી રીતે? બોલવાથી નહીં થાય, એ સાયન્ટિફિકલી તમારી બુદ્ધિને સમજાવવું જોઈએ, તમારા અનુભવથી સમજાવવું જોઈએ કે નિર્દોષ છે. સાયન્ટિફિકલી સમજાયું નથી. તમે આ વરસાદમાં પલ્યાડે આવો અને બીજે શરદી થાય તો તમને ખબર પડે શરદી શું કામ થઈ, કારણ કે એનું કોઝ ખબર છે. એટલે સામેની વ્યક્તિનો બી કોઝ ખબર પડે તોય નિર્દોષ દેખાશે. તો જ નિર્દોષ દેખાશે. એ પોતાના જાત અનુભવ સિવાય નહીં આવે. જ્યારે આપણને અને મારી જ ભૂલ આ કોઝ નું મને આ ઇફેક્ટ આવી એ મને સમજાશે ત્યારે મને ખબર પડશે કે આ જે છે એ મારો જ હિસાબ છે, એટલે મારા કોઝ ની ઇફેક્ટ છે, ઓલો નિમિત્ત છે. પછી નિર્દોષ દેખાશે. નહીતર નિર્દોષ ના તો ખાલી થીગડા જ મારશું. દાદાએ કીધું કે નિર્દોષ છે એટલે મેં થૂક મારીને મૂકી દીધું, પણ એ તો ફટાક કરીને ઉતરી જશે. ટકશે નહીં. અને આ તો કેટલા બધા પ્રસંગમાં સમજ વાપર કરશું ત્યારે નિર્દોષ દ્રષ્ટિ એસ્ટાબ્લિશ થશે. ખરેખર હા સાહેબ, બહુ સૂક્ષ્મ પછી ખુમારી ઉત્પન્ન થશે. જગત નિર્દોષ દેખાય એટલે આપણને કોઈની અસર નથી થતી, બહુ તિરસ્કાર થશે એટલે અંદર આનંદ રહેશે આપણને. વિતરાગતા ખુલ્લી થાય એનો તો આનંદ બહુ અલગ હોય સાહેબ. બધા ભગવાન જો નિર્દોષ જો તો તમને આનંદ જ આનંદ છે ને. આનંદ છે. હા, સાચી વાત છે. આનંદ અંદર જ છે, પણ એ બધું આવી અણસમજણ થી અવરાયેલું છે, આવરણો છે આ બધા. આવરાઈ ગયું છે. એટલે આપણે આવરણ જ કાઢે છે. આ બધો સત્સંગ આવરણ તોડવા માટે જ છે. સાચી વાત છે. એવડું જ્ઞાન ખુલ્લું થવું એટલે કશાયો નું આવરણ જાય એમાં બધું ખુલ્લું થાય. ખુલ્લું થશે. સાચી સમજણ થી જાય, પુરુષાર્થ થી જાય, બધું છે. બરાબર ગીતાબેન? જી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ પુલિનાનંદજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. વિશાલીબેન? જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ. જય સચ્ચિદાનંદ પુલિનાનંદજી. મારે આપણે આ વાત છે ને કે ઉતાવળ કરવી તો કરવાની, પણ ધીમે ધીમેથી ઉતાવળ કરવાની, એ હજુ મને સમજણ પડતી નથી. કારણ કે વૈશાલીની પ્રકૃતિ એવી છે કે આ ચેકલિસ્ટ છે દરરોજ માટે, એટલે આ તો કરી નાખવાનું, હુડ કરતા આ પતાવી દીધું, આ નથી પત્યું, ઓર કમ્પ્લીટ ઓપોઝિટ. either I'm all the way go or પછી ના આજે તો કઈ નથી કરવું, આજે તો બેસી રહ્યું છે, ઓલમોસ્ટ ઓન ધ લેઝી સાઈડ, કે આળસ આવી જાય કે નથી કરવું કઈ. તો આજે ધીમે ધીમે ઉતાવળ કેવી રીતે કરવાની? ને એક મિનિટ હું જરા સમજુ. યુ સેડ કે મારી ઉતાવળ પ્રકૃતિ ચેકલિસ્ટ વાળી છે, અને પછી તમે શું કીધું? એ કમ્પ્લીટ ઓપોઝિટ છે કે એવું છે કે અમુક દિવસ ઓકે ચાલો ઓકે. એટલે કાં તો તમે બધું ચેકલિસ્ટ પ્રમાણે કરો, અથવા તમે કાં તો કઈ કરશો જ નહીં, આજે આરામ, આજે કઈ નથી કરવું.
હા આરામ એટલા માટે લેવો પડે છે કે ઓલું ચેકલિસ્ટ કરતા કરતા તમે થાકી જાવ છો, હાંફી જાવ છો. હા એમ થાય કે હવે ચાલો ફગેટ ઇટ, એટલે મન બળવો કરે છે, જવા દે ને આજે રેસ્ટ. એક્ઝેક્ટલી. એટલે ચેકલિસ્ટ કઈ બાબતનું ચેકલિસ્ટ તમે કરો છો? વ્યવહારમાં કે આ અહીંયા આજે આ કરવાનું છે, અને એકચ્યુઅલી કોઈ વાર વિધિ પણ એ ચેકલિસ્ટમાં જ આવી જાય છે કે ઓ વિધિ તો કરવી પડશે એટલે એ ચેકલિસ્ટ આવી ગયું કે આજે આને કરવાનું છે. આ બિઝનેસનું કઈ બીજું ડીલિંગ હોય, પણ મેઇનલી બધું વ્યવહારનું બહારનું ડીલિંગ બધું. એટલે વ્યવહારનું ચેકલિસ્ટ તો રાખવું એ તો હેલ્પિંગ વસ્તુ છે, એ તો બહુ જ હેલ્પિંગ વસ્તુ છે. એટલે શું થાય કે મારે જે 25 કામ કરવાના હોય, મગજ પર એનો બોજો ના હોય, કાગળ પર ઉતરી ગયો હોય, પછી આટલી બધી એક્ટિવિટીઝ કરવાની છે, વ્યવહારની કામ કરવાના છે, પછી એને છે ને ગ્રુપ કરી નાખાય અકોર્ડિંગ ટુ ધી પ્રાયોરિટીઝ ઓર યુનિફોર્મિટી. મારે ઓલી સાઈડ જવાનું હોય તો ઓલી સાઈડના 3 કામ આ પતાવી દઈશ, પછી આ સાઈડ હોય તો કોઈને આ ફોન કરીશ તો આ 3 વસ્તુ પૂછી લઈશ. યુ કેન ગ્રુપ ધી એક્ટિવિટીઝ ટુ સિન્ક્રોનાઇઝ ધેમ. અને પછી આ બધી ફાઇલો છે અને આનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવો છે, એવી એક સમજ રાખવાની. અને 1 by 1 કરવાનું. ધીમેથી ઉતાવળમાં એવું છે, ઉતાવળ કરાવનારી બુદ્ધિ છે કે જલ્દી પતે. હવે એની સામે કાઉન્ટર મેજર શું છે કે ભાઈ હું કરીશ, આઈ વિલ ડુ ઇટ સ્લોલી. એટલે નક્કી કરો કે આઈ વિલ ડુ ઇટ બટ સ્લોલી. એટલે સંભાવ્ય નિકાલ બોલશો ને એટલે ઓટોમેટિકલી સ્પીડ બધી જતી રહેશે. નહીં તો ઓલા બુદ્ધિના ફ્લોમાં તમે તણાઈ જાઓ. આ બધી ફાઇલોનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવાની શક્તિ આપો એટલે તમે થોડે જાગ્રત થઈ જાઓ, બુદ્ધિથી છૂટા પડો. ચલો, અને પછી 1 by 1 કરવાનું સ્લોલી. એક દિવસ કરી જુઓ ને, વિધાઉટ ગેટિંગ ઇમોશનલ કે આ મારું આ કામ પત્યું નથી, ફોરગેટ ઇટ. નહીં પતે તો નહીં પતે, આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ. ખાલી મેન્ટલી નક્કી તો કરો, આઈ એમ જસ્ટ સેઇંગ ઇટ એઝ એન એક્સપેરિમેન્ટ. એક દિવસ આઈ વિલ ડુ ઇટ સ્લોલી. અને પછી ધીમે ધીમે કરશો ને તો આઈ કેન અશ્યોર યુ કે એ દિવસે કામ બધા જ પતી જશે અને સારી રીતે પતી જશે. અને એવો અનુભવ થશે ને પછી એ અનુભવ જ કહેશે યસ, અનનેસરી પેનિક કરવાની જરૂર નથી, આઈ કેન ડુ ઇટ સ્લોલી. અને અમુક કામ છે ને ના પતે તો કાલે થશે, નેક્સ્ટ ડે થશે. પણ પેનિકનો ભાગ નીકળી જશે એટલે થાક નહીં લાગે અને હાફ નહીં આવે. ને થાક નહીં લાગે ને એટલે આજે મારે કાંઈ નથી કરવું એ ભાગ જે બળવો છે મનનો એ ભાગ નહીં આવે. માઇન્ડ ઇઝ રિબેલિંગ, આઈ એમ ટાયર્ડ ઓફ ધીસ રનિંગ અરાઉન્ડ. એ ભાગ બચી જશે. Once you get the experience, I've gone through the same thing. ઘણી વાર બહુ બધા કામ એક સાથે આવી જાય અને you sort of get overwhelmed. અરે આટલા બધા કામ કેવી રીતે? Never mind, take it easy. 1 by 1 હું કરીશ. I fix the task 1, then task 2, task 3, task 4, and I found કે ultimately everything falls in place. એ થઈ જ જાય છે because વ્યવસ્થિતમાં it is destined that this much will be done. અને થોડુંક જો નહીં થવાનું હોય ને તો તમે ફાસ્ટ કરશો કે સ્લો કરશો ને થવાનું. Doesn't matter, yeah. હા, પણ એ that you have to realize it by hardcore experience. તમને અનુભવ થવો જોઈએ કે હું સ્લોલી કરું છું તો થાય છે. મેં તો આજે ખાલી કીધું પણ you have to try it now. અને ટ્રાય કરશો ને પછી તમને લાગશે યસ આ અનનેસરી પેનિક છે, હું સ્લોલી કરું છું તો સ્મૂથલી બધું થઈ જાય છે. અને જે આટલા બધા કામનો જે ભાર છે ને લાગે અરે કામ તો પતી જાય. there is only some days which are heavy duty. Every day is not heavy duty. હા, એટલે જે અમુક દિવસો એવા આવશે અને અમુક દિવસો રિલેક્સ બી આવશે, ઓછા કામો હશે. એટલે પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ આજે બહુ કામ છે વાંધો નહીં, તો આ પેલા દિવસ બી આવેલા જ ને આટલા બધા કામ પણ પતી ગયા હતા ને તો આ પતી જશે. You will be able to approach the problem in a more cool manner. હા, પણ એમાં થાય છે શું કે એ જે લિસ્ટ હોય ને કે ચાલો કે 5-10 વસ્તુનું હોય પણ પાછી એની અપેક્ષા હોય કે આવી રીતનું થવું જોઈએ ને આમ જ થવું જોઈએ ને ના થાય તો પછી ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ કે આવું ના થયું. એટલે એ બધામાં વધારે ગૂંચવાઈ જવાય છે. એવી સહજતાથી નથી થતું કે આ વસ્તુ વ્યવહારની રીતે કરવાની છે, રિઝલ્ટની ચિંતા નથી કરવાની, ખાલી કરી દેવાની છે. એ નથી રહેતું. એનો એક લાઈનનો આન્સર એવો છે, દાદા ભગવાન કે તમારે નક્કી કરવાનું પણ નક્કી કરેલું છે એવું નક્કી નહીં રાખવાનું. હા, પડી ખબર. નક્કી કરેલું છે એવું નક્કી નહીં રાખવાનું.
હા, એટલે યુ ડિસાઈડ કરો, અપેક્ષા રાખો કે આમાં આમ થવું જોઈએ, પછી જે થયું એ કરેક્ટ. તો ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ આખો નીકળી જશે. યુ હેવ ટ્રાઈડ યોર લેવલ બેસ્ટ, ફોરગેટ ઇટ. યુ મે ટ્રાય અગેન, બટ ડોન્ટ ફીલ બેડ અબાઉટ ઇટ. આ બધા બુદ્ધિના જ ફંક્શન્સ છે. બુદ્ધિ એફિશિયન્સી શોધે, બુદ્ધિ ઓપ્ટિમાઇઝેશન શોધે, બુદ્ધિ રાઈટ રોંગ શોધે, અને એ પ્રમાણે ના થાય એટલે તમે ફ્રસ્ટ્રેટ થાવ. એટલે બુદ્ધિ એટલે રાખવાનું ખરું, આપણે સરસ પરફોર્મન્સ કરવું છે, જે થયું એ કરેક્ટ. એ વૈશાલીનું વ્યવસ્થિત. વૈશાલી may want to give the best of performance, but then વ્યવસ્થિત does not want that. વૈશાલીને ભોગવટો હોય તો પછી ભોગવટો આવશે તો ખરો ને ક્યાંકથી. બસ તો કહેવાનું વૈશાલી, this is your વ્યવસ્થિત, enjoy. વૈશાલી શું કહેવાનું, enjoy, because anyway વૈશાલી is not going to remain forever. forever તો શુદ્ધાત્મા છે. હા બસ, એટલે તે સેપરેટ થઈ જવાનું વૈશાલીથી. વૈશાલી, બાય બાય, you are on the way to સ્મશાન. So why are you panicking about something which is anyway going to સ્મશાન? હું વૈશાલી થાવ તો પ્રોબ્લેમ છે ને, પણ વૈશાલી સેપરેટ થાવ તો નો પ્રોબ્લેમ. This is the way you will be able to be panic મોડ માંથી નીકળી જશો. બીજું ટિપિકલી એમ થાય ટાઈમ ઓછો છે, વિધિ ફટફટ કરી લો, અને એ દિવસે જ વધારે ટાઈમ લાગશે જોજો, કારણ કે પાછું ચિત્ત બહાર ભટક થશે. અને એક દિવસ તમે નક્કી આજે વિધિ સ્લો કરવું, જે થવાનું એ થાય. and you will realize કે નોર્મલ કરતા વહેલી પતી જશે, બીકોઝ ચિત્ત હાજર ને હાજર જ છે. એટલે these are wrong beliefs we are carrying. ફાસ્ટ કરું, ફટાફટ કરું, અને એ અનુભવથી જ ફ્રેક્ચર થશે. ડેલિબરેટલી ડુ ઇટ સ્લો એન્ડ રિયલાઇઝ કે નો ઇટ્સ વર્કિંગ, પછી તમે નોર્માલિટીમાં આવી જશો, એટલે સહજતા હોય. એટલે અને જે ધીમેથી ઉતાવળની વાત છે ને, એ ડિફરન્ટ રેફરન્સ ટુ કોન્ટેક્ટ છે. આ તો જે ચેકલિસ્ટ ને ટુ ડુ ને આ થયું ને ના થયું ને પ્રોપર ના થયું એની મેં વાત કરી હતી. હવે ધીમેથી ઉતાવળનો કોન્સેપ્ટ બહુ સરસ દાદા ભગવાનનો છે. કે રોજ સવારે હું 6 વાગે ઉઠતો હોઉં, પછી વિધિ કરીને પછી નાહી ધોઈને મારે ઓફિસનો ટાઈમ હોય જવાનો. હવે કોઈ કારણસર એક દિવસ 6 ના 6:30 થઈ, એટલે પછી રસ થાય. અરે ફટાફટ ચલો આપણે આ કરી લો, ના આવો તો પતો, બ્રેકફાસ્ટ લો, હુડ ખાઈને આપણે ટ્રેન પકડવાની છે, બસ પકડવાની છે, ટાઈમસર જોબ પર પહોંચવાનું છે. તો ઉતાવળ તો કરવાની છે, પણ ઉતાવળમાં રઘવાટ થઈ જાય છે, વિકટ પેનિકી. એટલે એમાં દાદાએ શું કીધું, ધીમેથી ઉતાવળ કરો. હવે ધીમેથી ઉતાવળ એટલે શું કે હાથ પગ તો ફાસ્ટ જ ચાલશે, નાવા ધોવાનું, બ્રેકફાસ્ટ એટસેટ્રા, પણ ધીમેથી એટલે માઇન્ડ એ સ્લો છે. મનમાં હું પેનિક નથી થયો, અને હાથ પગ ફાસ્ટ ચાલશે, એટલે એને કીધું ધીમેથી ઉતાવળ કરો. એટલે પેનિક બટન દબાવીને ઉતાવળ નથી કરવાની, કુલ રહીને ઉતાવળ કરવાની છે. એ ધીમેથી ઉતાવળ બહુ વન્ડરફુલ કોન્સેપ્ટ છે. ગભરાઈશ નહીં, લેટ થઈ ગયું છે, યુ ટ્રાય યોર ફાસ્ટ. હાય લેટ થઈ ગયો, શું થશે, આમ કરવું પડશે, આમ કરવું પડશે. એ જે હાય વાળો ભાગ છે એને ટેમ્પર ડાઉન કરવાનું છે. ધીમેથી ઉતાવળ એટલે એ ભાગ આ ધીમો કરવાનો છે, અને હાથ પગ ઉતાવળ ચલાવવાના છે. દેન બોથ વિલ વર્ક. કામ બી ફાસ્ટ થઈ જશે, લેટ થઈ જશે તો બરાબર થશે, અને ઓલું ભાગ બી સચવાઈ જશે. જે પેનિક વાળો ભાગ, રઘવાટનો ભાગ છે, એ બધો સચવાઈ જશે. બરાબર? વિશાલી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રીતિબેન, જય સચ્ચિદાનંદ પુલિનાનંદજી અને જય સચ્ચિદાનંદ સદિકાંતભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે એક આપ્ત સૂત્ર વાંચતી હતી પ્રથમ આવૃત્તિનું, એમાં નંબર છે 4175. I'm just going to read it to you. વિશેષ ભાવ એટલે મારે જાણવું હતું વિશેષ ભાવ શું કહેવા માંગે છે આમાં. વિશેષ ભાવ શું છે, પ્રકૃતિ કેવી રીતે એની મેળે ઊભી થાય છે, આ બધું મેં જોયેલું છે. હું બધું જોઈને કહું છું, એટલે આ વિજ્ઞાન ખુલ્લું થાય છે. કોઈ ચીજનો કોઈ જ કરતા નથી, કરતા પણ કરતા વગર કશું થયું નથી.
એટલે ક્વેશ્ચન આ છે કે આ વિશેષ ભાવ અને આ કરતા વગર કશું થયું નથી એ થોડું જરા સમજાવો ને એનું શું કહેવા કરતા વિના થયું નથી. વિશેષ ભાવ એટલે શું કહેવા માંગે છે? આ જે વિભાવ ઉભો થયો છે ને એને જ વિશેષ ભાવ કીધું છે કે એક બાજુ આત્મ તત્વ છે અને એક બાજુ પરમાણુ તત્વ છે અને બે નજીક આવવાથી આ ત્રીજું ક્રોધમાન માયલોક ઉભું થઈ ગયું છે ને હું ને મારું જે વિશેષ ભાવ ઉભો થઈ ગયો છે ને બેના નજીક આવવાથી અહંકાર ને મમતા ઉભા થઈ ગયા ને એ જે અહંકાર ને મમતા ઉભા થયા એને જ વિશેષ ભાવ કીધો છે. એટલે આ વિશેષ ભાવ આ બે વસ્તુ ભેગા આવવાથી વિશેષ ભાવ ઉત્પન્ન થયો છે એ મેં જોયેલું છે એવું કહેવા માંગે છે. વિશેષ ભાવ મીન્સ ધેટ જે ત્રાહિત ઉભું થઈ ગયું છે ને એ આપણો અહંકાર ને મમતા સમજો ને ઇન શોર્ટ હું નામ કરું છું એમાં માન્યતા પણ આવી ગઈ રાઈટ કે હા તો હમણાં જયારે જીવીએ ને ત્યારે એ બધું અમુક વખતે તમને માન્યતા પહેલાની લીધેલી હોય એટલે એ પ્રમાણે પ્રકૃતિ થઈ ગઈ હોય અને તમને એ પ્રમાણનું રિઝલ્ટ દેખાય નહીં ને એટલે પછી એમાં ચૂથવા જાય એટલે એમાં એવું લાગે કે યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ મેક ઇટ પરફેક્ટ ધેટ વે આપણી માન્યતા પ્રમાણે કેમ કે એ ના થયું ને તો પેલું અંદર ખૂંચ્યા કરે કે આ કેમ છે. તો એને હાઉ ડુ યુ આમાં કહે છે કે કરતા વગર થયું નથી એટલે હવે એ જુદું છે. હવે સેકન્ડ પાર્ટ ઓફ ધ સૂત્ર ઇઝ કરતા વગર કોઈ થયું નથી અને પછી શું કીધું તમે જરા વાંચો છો? હા એટલે કે આ વિજ્ઞાન ખુલ્લું થયું છે કોઈ ચીજનો કોઈ જ કરતા નથી અને કરતા વગર કશું થયું નથી. એક્સપ્લેનેશન હા એટલે કોઈ ચીજનો કોઈ કરતા નથી એટલે શું કહેવા માંગે છે? કોઈ સ્વતંત્ર કરતા નથી. એને જે કર્મ જે ચાર્જ કર્યું હશે એના આધારે ડિસ્ચાર્જ થઈ રહ્યું છે અત્યારે અને કરતા વગર થતું નથી એટલે એ ચાર્જ કરનારો કોક છે જ. હા એટલે મેં જ ચાર્જ કર્યું એટલે આ મન વચન કાયા ઊભી થઈ છે અને હવે આ જે ઊભી થઈ છે એ હવે ડિસ્ચાર્જ થઈ રહી છે એટલે હવે અત્યારે એના હાથમાં સત્તા નથી. એવી રીતે સામેવાળાની બી પ્રકૃતિ બી એને ચાર્જ કરી છે એટલે અત્યારે એ ડિસ્ચાર્જ થઈ રહી છે એટલે એ સ્વતંત્ર કરતા નથી. એટલે આ જગતમાં કોઈ કરતા નથી જે કે છે ને એ સ્વતંત્ર કરતા નથી એ ચાર્જ કરેલા પૂતળાઓ ખાલી ઓપરેટ થાય છે અને એ શેના આધારે પૂતળા ઓપરેટ થાય છે ચાર્જ કર્યું છે માટે એટલે કરતા વગર કઈ થાય બી નહીં એમ. એટલે બધા એવિડન્સીસ ભેગા થાય ત્યારે બધા ગોળ ફરે છે. હા એટલે કરનારો તો છે પણ એ પાછલા અવતારમાં કરનારો હતો ને આ અવતારમાં કરનાર નથી. આ અવતાર ઇફેક્ટ જ છે. પણ અત્યારે જયારે ભેગું થાય ને તો આ એવું થાય કે ખૂંચ્યા કરે કે આ બધું પરફેક્શનમાં માનતા હોય કે આવું તો હોવું આઈ મીન આ પ્રમાણે પરફેક્શન એ આપણું પોતાપણું છે. એ આપણી ડિઝાઇન છે કે બધી વસ્તુ પરફેક્ટ થવી જોઈએ એવું બુદ્ધિના આશયમાં લાવેલા છે એવું પોતાપણું છે. કોઈ એવા માનતો હોય કોઈ પરફેક્શનમાં માનતું ના હોય જેવું હશે ચાલશે ઠોકાઠોક એમાં શું વાંધો છે એમ કે બરાબર કઈ શર્ટ વર્ટ ખરીદવા જેવો હોય તો લઈ આવે અમે તો આ ના મળ્યું તો આ કલર નું લઈ લીધું થોડું લૂઝ છે તો હોય એમાં હું they don't mind. કોઈ કે ના યાર પરફેક્ટ જોઈએ સાઈઝ તો ફિટિંગ જોઈએ ને તો ના મજા આવે. હવે એ દરેકને એ બધાનો વ્યૂ પોઈન્ટ્સ છે એ પોતાપણું છે એક પ્રકારનું પોતાપણું છે. પોતાપણું એટલે આપણી ડિઝાઇન ધીસ ઇઝ ધ વે થિંગ્સ શુડ બી ડન લાઈફ શુડ બી લીવ્ડ લાઈક ધીસ એ પોતાપણું. My belief that life should be lived like this is my પોતાપણું. એ પોતાપણું છે કે પરફેક્ટ થવું જોઈએ આવું થવું જોઈએ તેવું થવું જોઈએ એટલે આપણે આપણા પોતાપણા પર ક્રોસ કરીએ તો પછી એક્સેપ્ટન્સ લેવલ વધી જાય અને પછી આપણને અસર ના થાય એ પ્રમાણે ના થાય તો એટલે ક્રોસ કર્યા કરવાનું એટલે કેવી રીતના એટલે એક્સેપ્ટ કરવાનું પોતા આપણે સારામાં સારી અટેમ્પ્ટ કરી ટ્રાય કરી પછી જે થયું એ ખરું. મારે કોક સાથે રહેવાનું છે. હું બહુ ડિસિપ્લિનમાં રહેનારો માણસ બધું ટાઈમ ટુ ટાઈમ કરું પ્લાનિંગ પૂર્વક ચાલુ વસ્તુ પૂરી થાય વહેલા હું લઈને આવું. સૌ 4 લઈને આવ્યો પછી 3 થઈ જાય પછી 1 રહ્યું હોય તો બીજા 3 લઈ આવું સો દેટ લાસ્ટ મોમેન્ટ રશ ના થાય. આઈ એમ અ પ્લાન્ડ પર્સન આઈ એમ અ સ્ટ્રક્ચર્ડ પર્સન અને મારે એની સાથે રહેવાનું કે જે લોકો પ્લાનિંગ કરે જ નહીં
ખલાસ થઈ જાય તો પછી છેલ્લી ઘડી તોડે. But they are also living life very well. So does not mean I am the perfect. એ લોકો બી જીવે છે, ખાય છે, પીએ છે, they living well, very well. આરામથી જીવે છે. એટલે એ મારું પોતાપણું પછી ફ્રેક્ચર થાય, મારે ક્રોસ કરવું મળે. I believe કે this is the right way of living life. પરફેક્ટ થવું છે, સારું થવું છે, પ્લાનિંગ થવું છે, ઢીકવું ને પૂછવું. That is utter rubbish. Utter rubbish. હું ક્યારે રબીશ ખબર પડે જ્યારે હું બીજાનું એનાથી ઓપોઝિટ જોઉં ત્યારે. He's an unstructured, unplanned person, but still he is very happy. એને પ્રોબ્લેમ નથી. So that does not mean that what I am doing is absolutely right. There is nothing absolutely right. બધું રિલેટિવ છે, સાપેક્ષ છે. કોઈને લાગે વહેલા ઉઠીને બધું તૈયાર થયું છે, કોઈ આપણે આરામથી ઉઠે એમાં હું વાંધો છે. એ બી ઠીક જ છે ને. એક માન્યતા છે, ઓપિનિયન છે. હા, એટલે બધા અલગ અલગ પોતાપણું લઈને આવે છે. હવે જ્યારે એ મને ખબર પડે કે આ મારું પોતાપણું છે, મને હેરાન કરે છે, ત્યારે હું મારા પોતાપણા ઉપર ક્રોસ મૂકી દઉં. I believe in efficiency optimization, but that may not be the right thing. અથડામણ થવી જોઈએ, ક્લેશ થવો ના થવો જોઈએ, બસ that is the truth. પણ અંદર નક્કી કરેલું હોય છે કે મારે આટલું 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 તો અચીવ કરવાનું હોય, એ હોય નહીં ત્યાં સુધી નહીં ચાલે, એવું અંદર હોય. એટલે શું કે પેલું હમણાં આગળ ડુ લિસ્ટ ની વાત કરીને કે આટલું આટલું તો થવું જોઈએ, સવારે આ થવું જોઈએ, આ થવું જોઈએ, અને પછી પરફેક્શન જોઈએ પાછું એમાં પણ, અને પછી બધું. એટલે that's what મને ક્યાં આગળ ડ્રો લાઈન કરવાની કે ભાઈ that let it go and try your level best. perfection સારું, try your level best. પછી બન્યું તે નહીં બન્યું એ જ એક્સેપ્ટ કરવાનું શીખવાનું છે ને આપણે. તું પરફેક્ટ કર્યું ને, હું તો કહું છું તમે સારામાં સારું પરફેક્ટ કર્યું, પછી શું, કેટલો વખત તમે જીવવાના છો ત્યાં સુધી ને. પછી ટિપિકલી લેડીઝોને હોય ઘર નીટ એન્ડ ક્લીન રાખવું, વિન્ડોઝ ક્લીન હોવા જોઈએ, એવરી વીક સાફ કરશે, આ કરશે, તે કરશે. તમારા ગયા પછી કોણ કરે છે કે નહીં કરે, તમે જોવા આવવાના છો? બસ તો પછી your beliefs are going to die with you. Forget it. અરે મોક્ષે જતે પૂતગલનું રક્ષણ કરો છો. તારે પરફેક્શન લાવી હોય તો આત્મજાગૃતિમાં લાવ ને. હું શુદ્ધાત્મા જોઈશ જ, હું સંભાવે નિકાલ કરીશ જ, હું અથડામણ ટાળીશ જ, એમાં લાવ ને પરફેક્શન. એ જે તને આ ભાવમાં બી હેલ્પ કરશે ને આવતા ભાવમાં હેલ્પ કરશે. તું રિલેટિવમાં આટલી બધી હું કામ ગુચાયેલી છે, એવું આપણે ફાઇલ નંબર 1 ને કહેવાનું. Be a perfectionist for your spiritual jagrati. Why are you being a perfectionist on the real relative matters which are anyway going to temporary છે બધા? એટલે આપણે થોડી સમજણ જ બદલવાની છે, બીજું કંઈ. ડાયરેક્ટ રીડાયરેક્ટ એનર્જી જે પૂતગલમાં ગઈ છે એને એનર્જીને આત્મા તરફ રીડાયરેક્ટ કરી નાખો. અને એમાં there is nothing to be very perfect. કારણ કે એનીથિંગ, કોઈ બી વસ્તુની પકડ છે ને, એ કોઈ બી વસ્તુનો આગ્રહ છે ને, એ પોઈઝન થઈ જાય પછી. કોઈ બી વસ્તુ વધારે પકડ હોય ને રિલેટિવમાં તો ઇટ્સ હાર્મફુલ, નુકસાન કરે. અમુક નોર્માલિટી હોય જેનાથી ક્લેશ ઉભા થાય, જેનાથી કશાય ઉભા થાય, રાગદ્વેષ થાય, એ કામનું જ નહીં. આ સાચી સમજણ જ ગોઠવવાની છે. જેમ જેમ સાચી સમજણ હશે એટલે જૂની સમજણની આગ્રહ અને પકડનો ભાગ આખો ઓછો થશે, એક્ઝોસ્ટ થશે. અને એક્ઝોસ્ટ થશે પછી આવશે. એટલે ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી જેને કહેવાય ધીમે ધીમે થાય બધું, સાચી સમજણ ગોઠવતા. કારણ કે એ ભરેલું છે ને, આપણે સ્ટ્રોંગ ભરેલું છે, કેટલા અવતારનું ભરેલું છે, એટલે એને નીકળતા થોડી વાર લાગે, પણ નીકળી શકે એવું છે. નોટ ટુ ડિફિકલ્ટ આઈધર. બીજાનું જુઓ તો ફટાક કરીને નીકળી જાય. જેનામાં એ ગુણ હોય ને એવી વ્યક્તિને તમે જુઓ ને તો તમને ઇન્સ્પિરેશન મળે અને તમારું એ નીકળતું જાય પછી. એના એ ગુણ મારામાં. We were fortunate કે we happened to see દાદા ભગવાન was જેનો વ્યવહાર આદર્શ વ્યવહાર હતો. એટલે એ બેન્ચમાર્ક અમારી પાસે છે કે આ રીતે જીવવાનું છે. જ્ઞાનની આ ટોચ પર જવાનું છે અને વ્યવહારની આ ટોચ ઉપર જવાનું છે. આદર્શ વ્યવહાર અને આદર્શ છે. એટલે we are aiming and striving on that benchmark. અને જ્યાંથી જેને મારામાં અમુક કચાશ હોય ને બીજામાં ન હોય તો એમાંથી હું ઇન્સ્પાયર થાઉં અને આઈ ટેક ઇટ ફ્રોમ હિમ.
એટલે આપણે મારું પણ મહાત્મા ભોગે છે. એટલે મહાત્માઓ બી એકબીજાનો લાભ લઈ શકે છે એવી રીતે. Yeah. જે સદગુણ આપણામાં ના હોય પણ બીજામાં હોય તો આપણે કહેવાનું હું આ ગુણ મારામાં પ્રગટ થાવ. ચરણવિધિમાં લખેલું છે મહાત્માના સર્વોત્કૃષ્ટ સદગુણો મારામાં ઉત્કૃષ્ટપણે સુરાયમાન થાવ. એટલે આપણે બીજાના સદગુણ લઈએ તો આપણામાં આવે કે દાદા મને સહજ રહેવાની શક્તિ આપો, મારી આ પકડ ને આગ્રહ ને અસહજતા તૂટે, મન વચન કાયની આપના જેવી સહજતા મને પ્રાપ્ત થાવ. અથવા આ માણસ જેવી સહજતા પ્રાપ્ત થાવ. બીકોઝ યુ હેવ નોટ સીન દાદા ભગવાન, સો યુ મે નોટ ફાઇન્ડ ઇટ વેરી ઇઝી ટુ ડ્રો ધેટ. પણ જેનામાં હોય એનું માંગીએ આપણે તો તમારામાં એક ગુણ ઉત્પન્ન થશે પછી સહજતાનો. So this is the solution. એટલે દાદાની દ્રષ્ટિ તો બહુ જ આમ આંખ આવે એમનો વ્યવહાર ઘણી વખત, એટલે એ તો માંગી જ લેવાય છે. અને એ ચરણવિધિના અમુક સેન્ટન્સ તો દિવસમાં આમ જસ્ટ કીપ ઓન રનિંગ એમ આવ્યા કરે કે આપના સદગુણ, આપની દ્રષ્ટિ, આપની જેવી સહજતા, અને બહુ આમ અહો થઈ જાય એમ. પણ એટલે આ પ્રકૃતિનો આના ઓપોઝિટ ગુણો જોવાથી એ વધારે ઇઝીલી આવે, વધારે ઇઝીલી આવે. આમ બી દુનિયામાં જેટલા લોકો વ્યવહારમાં કે નિશ્ચયમાં આગળ વધ્યા છે ને, they have always been inspired by somebody else. રાઈટ. એના માટે જીવતા જાગતા જ જોઈએ ને. હા, જીવતા જાગતા જ જોઈએ. કોઈ સારા ડોક્ટર ને જોઈએ તો કોઈ ઇન્સ્પાયર થાય, હું બી આવી રીતના બધા ગરીબ લોકોની સેવા કરીશ. કોઈ સારા મ્યુઝિશિયન ને જોઈએ તો હા હું બી આવો સરસ મ્યુઝિશિયન બનીશ. ઇન એની રિલેટિવ ફિલ્ડ ઓર ઇવન રિયલ ફિલ્ડ મને આત્મા સુખ પ્રાપ્ત હોય છે, જીવ માત્ર પામે, તીર્થંકર ગોત્ર બંધ થાય છે. દાદા ભગવાનનું જોઈએ, મારે દાદા ભગવાન જેવું થવું છે. We are inspired. We are always inspired by some role model. રોલ મોડલ. We are always inspired by some role model. કોઈ એક્ટિંગ કરવું હોય ને તો he is inspired some very good actor. મારે અમિતાભ બચ્ચન જેવા થવું છે. ઓર XYZ. આ તો એક દાખલો આપું છું. હા. So વ્યવહારનું હોય કે નિશ્ચયનું હોય, inspiration is always drawn by role models. એટલે એનાથી જ બધા ગુણો આવે. બહુ સરસ. પરફેક્ટ. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, આપણો હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે પૂરી. તે મંત્ર બોલાવો કીર્તિબેન, પ્લીઝ ફોલો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો વરિહંતાણમ. નમો વરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વત્સાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સપ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌવપાવપણાસણો. સપ્પાવપણાસણો. મંગલાણં ચ સવેસિમ. મંગલાણં ચ સવેસિમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.